Ladies and gentlemen, welcome back and thank you for taking the time. Before continuing the next session, we would like to thank our main sponsor, Citizens Bank, associate partner, Nepal Tourism Board, hospitality partner, The Solti, knowledge partner, education.com, internet partner, This Home FiberNet, television partner, Kastabandha Television. This program is promoted by Government of Nepal, Ministry of Culture, Tourism and Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association of Nepal Han, Nepal Association of Travel and Tour Agents, NATA, Trekking Agencies Association of Nepal, TAN. This program is supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Private Limited, Brandroof Private Limited, and powered by Himalaya Airlines, Nepal Bank Limited, and Nepal Mountain Academy. Now, we'd like to move forward to the next panel discussion of today's session on the topic of cultural tourism contemplating ethos into national synergies. And our panelists are Professor Dr. Purushottam Lochan Shrestha. He is the advisor of Nepal Museum Association and renowned researcher of history, culture and archaeology, who specializes in Bhaktapur and Newari culture. For his decades of contribution to the field of Nepalese history, he has received a number of honors, including the prestigious Mahendra Bhushan. Dr. Suresh Shrestha, Joint Secretary at Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. His PhD is on conservation and management of Swayambhu Protected Monument Zone, a component of Kathmandu Valley World Heritage Property. Dr. Roshan Thapa, he is working as tour leader in International Tour Agency. He's the editor of International Journal of Tourism. He is the gold medalist of St. Xavier's International College and also faculty of Kathmandu University. Now to moderate over the session, I'd like to call upon the stage Mr. Ashutosh Pradhan. He is currently the Managing Director of Bandipur Bagaisa. He is also Director of Sales and Marketing at Hotel Bandipur Organic Home. He is also doing his PhD at Central Department of Nepalese History, Culture and Archaeology, and he is really interested in Nepalese culture. Over to you, sir. Hello. First of all, I'd like to thank Natham inviting me as a moderator for today's discussion, culture tourism, contemplating the ethos in the national synergy. And it was a great pleasure to have my panelists over here. Already we have introduced about our panelists. सायद अलिकति ढिलो सुरुवात भयो हाम्रो 2:30 बजेको समय दिएको थियो खानासाना साथै खाइराख्नु भएको छ बट विल स्टार्ट अलिकता हाम्रो सरल अलिकति ढिलो पनि भइसकेको छ त्यही भएरले आई लाइक टु स्टार्ट एज वी नो नेपालको अर्थतन्त्रको ब्याकबोन भनेर हामीले पर्यटनलाई बारम्बार भनिरहेका छौं हैन तर पनि नेपालमा पर्यटनको वृद्धि भइरहेको अवस्था छैन हामी अझै पनि 20 लाख पर्यटकको आशामा बाँचिरहेका छौं विभिन्न यस्ता क्राइसिसहरू आइरहेका छन् विभिन्न यस्ता उतार चढावहरू आइरहेका छन् जसले हामीले सोचेको अथवा हामीले भनेका अथवा हामीले टार्गेट गरेका चाहिँ नम्बर पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन तर हामी सँगै रहेका हामीभन्दा पछाडी पर्यटनमा सुरुवात गरेका देशहरू आज कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसकेका छन् भनेपछि यसमा एकचोटि हामीले सोच्न पर्ने पनि बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ आज हामीसँग हुनुभएका हाम्रा दिग्गज प्रोफेसरहरू डाक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट केही न केही कुरा हामी आज नयाँ सिक्छौँ भन्ने पनि लागेका छौँ जस्तै अघि भर्खरै मैले भने नेपालको टुरिज्मको ब्याकबोन चाहिँ इकोनोमीको ब्याकबोन टुरिज्म जस्तै टुरिज्मको ब्याकबोन भने चाहिँ कल्चर भनेर भन्छौँ हामी जस्तै नेपालमा अघि पनि हाम्रा पूर्वत प्यानलिस्टले भन्नुभयो कल्चर नेचर र एडभेन्चर भने जस्तो भनेपछि कल्चरलाई चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ पर्यटनमा कल्चरको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्न बाँकी नै छ
र आजको यस सेसनले चाहिँ एउटा निचोडमा हामी जान्छौँ भन्ने पनि विश्वास लिएका छौँ। र म सर्वप्रथम डाक्टर सुरेश सरबाट जान्छु। उहाँलाई अलिकता हतार पनि भएको छ किन हामी कार्यक्रम अलिकता ढिलो सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि सरको चाहिँ अघि नै हामीले उहाँको इन्ट्रोडक्सन पाइसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ कल्चरको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, जोइन्ट सेक्रेटरिज कल्चर डिभिजनमा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले नारायणी दरबार म्युजियमको पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विशेष गरी पुरातत्त्वविद पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ म सरलाई के प्रश्न राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसलाई उकास्नको लागि अथवा नेपालको पर्यटनलाई अझ वृद्धि गर्नको लागि तपाईँको तर्फबाट जस्तै विशेष हेरिटेज र आर्कियोलोजिकल पर्सपेक्टबाट चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद आशुतोषजी। यो कार्यक्रम अलिकति ढिला भएको त यहाँहरूले महसुस गरिसक्नु भएको पनि छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब भन्दाखेरि त अब कार्यक्रम सुरु भएको छैन, हतार लाग्यो भन्ने पनि पर्न सक्छ। तर मैले कन्फर्म गरेरै यो कार्यक्रम चाहिँ 1.5 घन्टाको हो भन्ने कन्फर्म भएपछि आधी घन्टाको टाइम राखेर मैले अर्को ठाउँमा चाहिँ मिटिङको लागि टाइम दिएको थिएँ। त्यो कारणले म सर्वप्रथम यहाँहरू समक्ष यो ढिलो भएको कारणले छिटो म हिँड्नुपर्ने भएकोमा क्षमा याचना गर्दछु। आशुतोषजीले भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ अहिले हालमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय को संस्कृति महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छु र सँगसँगै अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि महाशाखा प्रमुखकै जिम्मेवारीमा चाहिँ नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति भन्ने समिति अन्तर्गत सञ्चालित नारायणी दरबार र गणतन्त्र स्मारक को पनि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत रहेको छु। र यो भन्दै गर्दाखेरि आशुतोषजीले परिचय गर्दाखेरि मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेकै अरू केही पनि नभएर कल्चर नै हो। एकदमै कल्चर र कल्चरल हेरिटेजबाटै म चाहिँ जन्मेको छु। भनेको मात्र मेरो क्यारियर, जागिरको क्यारियर नेपाल सरकारमा मेरो संस्कृति बाहेक दोस्रो केही पनि छैन, अथवा संस्कृति र सम्पदा। र तेस्रोमा संस्कृति र सम्पदासँगै जोडिएको चाहिँ पर्यटन। र पर्यटन सामान्यतया यहाँहरू सबैले पनि महसुस गर्नुभएकै कुरा हो। हामीले नेपालको सन्दर्भमा पहिले चाहिँ नेचर एन्ड कल्चर भन्ने गर्थ्यौँ र पछिल्लो टाइममा आएर नेचर र कल्चरमै पनि हाम्रो चाहिँ वास्तवमा एडभेन्चर छ है। त्यसले गर्दाखेरि नेचरमा मात्र भएको एडभेन्चर भन्दा पनि कल्चरमा पनि यो एडभेन्चर चाहिँ छ, जुन चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल हिसाबले एकदमै शताब्दीौँदेखि जबदेखि नेपालमा मान्छेको बसोबास हुन थालेको हो त्यति बेलादेखि नै हाम्रो विशिष्ट खालको चाहिँ कल्चर रहिआएको छ र त्यसैको अवशिष्ट रूपमा चाहिँ हामीसँग निरन्तर रूपमा रहिआएको हो, जसलाई हामीले यो टुरिज्मको, जुन टुरिज्म पनि वास्तवमा एउटा चाहिँ कल्चर हो, यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको होला, एउटा कल्चरकै रूपमा डेभलप भएको अर्को एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो मान्छेको लाइफ स्पेन्ड गर्ने क्रममा। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल हामीले हेर्दाखेरि सबै चाहिँ कल्चरभित्रै अटाएको छ र कल्चरल हेरिटेज भनेको पनि अलिकति फरक ढङ्गले डिफाइन गरिएको हो र यो पनि कल्चरभित्रकै हो। अन्तत टुरिज्ममा हामी ओभरअल कल्चरभित्रै चाहिँ हराइराखेका हुन्छौँ र त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि हामीले कसरी टुरिज्ममा कल्चरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अट्याच्ड कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ बनाउन थाल्यौँ र त्यसलाई बनाउँदाखेरि हाम्रो कल्चरलाई कहाँ कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ र कहाँ कस्तो खालको कल्चर अथवा चाहिँ त्योसँग रिलेटेड कल्चरल हेरिटेजलाई चाहिँ टुरिज्मको कम्पोनेन्टको रूपमा अथवा चाहिँ अझ टुरिज्मको कम्पोनेन्ट र मलाई चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा भन्दै आएको प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ म त्यति डिफाइन गर्न रुचाउँदिनँ। किनभने कल्चर भनेको वास्तवमा रिसोर्सेस है। कल्चरलाई एउटा प्रोडक्टको रूपमा भन्दा पनि कल्चर त हामी मान्छेको कल्चर हो, कल्चर थ्रु नै हामीले टुरिज्म जन्मायौँ भनेदेखि बरु कल्चरको प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले टुरिज्मलाई लिन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनौँ अथवा चाहिँ कल्चरल सोसियो
कल्चरल प्याटर्नको डेभलपमेन्ट भनौँ अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्टको सेक्टरलाई चाहिँ लैजान सक्छौँ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म एज ए एउटा कम्पोनेन्ट अफ कल्चर र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले यो करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ संसारभरि टुरिज्मलाई एउटा चाहिँ जिडिपीको मेन सोर्सको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ र त्यही क्रममा हामीले निकै अगाडिदेखि नेपालमा चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर चिन्दादेखि नै बिस्तारै बिस्तारै यो टुरिज्मले चाहिँ रिप्लेस गर्दै गर्दै आएको चाहिँ अवस्था छ र त्यस्तो अवस्था भए पनि पछिल्लो टाइममा वास्तवमै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 80s मा आएर यो टुरिज्मको चाहिँ बिस्तारै साँच्चीकै डेभलप भएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ र त्यो क्रम चल्दै चल्दै गर्दाखेरि आजको अवस्थामा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ र त्यसमा हेर्दाखेरि एउटा पाटो चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ नेचरमा एकदमै सुरुदेखि नै एभरेस्ट कन्ट्री भन्ने हिसाबले नै चिनिएको छ अहिलेसम्म पनि नेपाललाई र अर्को पार्ट भनेको चाहिँ संसारमा कहीँ पनि नभएको एकदमै डाइभर्सिफाइड कल्चर चाहिँ नेपालमा छ र यति सानो देश भए पनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो खालको चाहिँ रिसोर्सेसहरू छ जसले गर्दाखेरि डोमेस्टिक मात्रै होइन इन्टरनेसनल भिजिटरलाई पनि एकदम सजिलोसँग चाहिँ अट्र्याक्ट गरिरहेको छ र त्यसमा हामी एज ए सोसाइटीको मेम्बर अथवा चाहिँ एज ए अब देशकै हिसाबले पनि हामीले कुनै पनि इफोर्ट नगर्दै पनि यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ र बिचमा हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न यो प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ पहल गर्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म आइपुगेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो एउटा। किन भन्दाखेरि जहाँ पनि हामी हेर्ने गर्छौँ देख्ने गर्छौँ सरकारले पर्यटनको लागि धेरै गरेको हुन्छ, हामीले थोरै गर्दाखेरि पनि यो प्राइभेट सेक्टरबाट पनि अलिकति पुसअप गरेको र एट्र्याक्सन फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै नै यो पर्यटन उसमा चाहिँ हिँडिराखेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ पनि। त्यति हुँदै पनि यतिकै छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन फेरि कहिले पनि। त्यस कारणले अब यहाँ हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको चाहिँ एप्रोचमा धेरै अगाडिदेखि काम पनि भइराखेको छ र गरि पनि राखिएको छ र त्यो एकातिर छ भने अर्कोतिर अब पब्लिक प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको लागि चाहिँ कुनै न कुनै एउटा गतिलो यो पोलिसी पनि हुनु जरुरी छ र पोलिसी हुँदाखेरि खालि टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने प्रमोसन गर्ने भन्ने हिसाबले मात्रै नभएर अब कल्चर त्यसको चाहिँ रिसोर्सेस हो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो पनि हुनु चाहिँ जरुरी छ र अहिले एज ए भनौँ न जोइन्ट सेक्रेटरीको हिसाबले म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा र संस्कृति महाशाखामै प्रमुख हैसियतले काम गर्दै गर्दाखेरि 67 सालमा आएको संस्कृति नीति र 65 सालको चाहिँ पर्यटन नीति यो दुईटाको तालमेल चाहिँ लगभग एक अर्कोमा अलिकति ग्याप चाहिँ भएको हो कि भन्ने एकदमै स्पष्ट देखिन्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मन्त्रालयले अहिले यो संस्कृति नीति पनि यो पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब संशोधित रूपमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छलफल भइराखेको छ भनेदेखि पर्यटन नीति पनि त्यही अनुसार चाहिँ संशोधन हुनु चाहिँ आवश्यक छ भनेर चाहिँ त्यो गतिमा चाहिँ हिँडिराखेको अवस्था छ र संशोधन हुँदाखेरि अहिले पनि यहाँ मैले भन्न खोजेको एउटा ग्यापको पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि संशोधन हुँदाखेरि अहिले पनि पर्यटनलाई पर्यटनकै ढङ्गले मात्रै हेर्ने र संस्कृतिलाई संस्कृतिकै ढङ्गले हेरेर फेरि प्यारलल रूपमा चाहिँ जानु हुँदैन। यो दुईटै कुनै न कुनै रूपमा एक अर्को चाहिँ यो एकदम सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो र यसको लागि नेपाल सरकारले मात्रै त पक्कै पनि अब सबै चिज हेर्न सक्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो कुरो त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै पब्लिकली अथवा चाहिँ एज ए सिभिलियन हामीले पनि हाम्रो समाजमा भएको संस्कृति पर्यटनमा लैजानको लागि के कुराहरू चाहिँ हामीसँग छ अथवा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एडअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोलि पर्यटनको प्रमोसन कसरी हुनसक्छ भन्ने हेर्नु पनि जरुरी छ र त्यो कुरा देखाइदिनु जरुरी छ सरकारलाई। भनेदेखि अर्को सरकारले पनि त्यसरी देखाएको चिजहरूलाई यो कल्चरल एस्पेक्टबाट चाहिँ पर्यटनलाई यो हिसाबले चाहिँ लैजान चाहिँ सकिन्छ भनेर पर्यटन नीतिमा पनि त्यसमा चाहिँ समावेश गरेर लैजानु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि
हामीले अब सरकारले केही पनि गर्दै नगरेको त पक्कै पनि होइन। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गत पनि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि धेरै कामहरू भइरहेको छ र सरकारी तर्फबाट पनि धेरै कामहरू भइरहेको छ र यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कल्चरल एस्पेक्टहरूबाट चाहिँ टुरिज्ममा जस्तो भनौँ न, हामी मास टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ हिप्पी कल्चरले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ टुरिस्टहरू भित्रिन थालेको भनेर हामी आफै भन्ने गर्छौँ र त्यो हिप्पी कल्चरले गर्दाखेरि परेको नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन कल्चरले गर्दाखेरि अहिले पनि कतिपय कल्चरमा जाँदाखेरि नयाँ मान्छे सकेसम्म नआइदिए हुन्थ्यो र कोही घरिघरि चाहिँ रिसर्चको लागि चाहिँ जाँदाखेरि नै असाध्यै इरिटेसन हुने खालको त्यस्तो खालको सोसाइटीहरू पनि अहिले पनि हामी कहाँ चाहिँ छ। त्यो खालको कुराहरूलाई एकातिर हेर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर चाहिँ जुन कल्चरल कम्पोनेन्टको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यस्तो कल्चरल कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ रिलेट गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा चाहिँ प्रमोट गर्न सकिरहेका छौँ। इभन हामीले यही अब धेरै परपरको कुरा गर्छौँ, एकदमै रिमोट एरियाको पनि कुरा गर्छौँ, तर काठमाडौँकै पेरिफेरीमा हेर्ने हो भने असाध्यै धेरै यति धेरै कल्चरली रिच खालको चाहिँ सोसाइटी छ जो हामीलाई थाहै छैन। अब कि त कसैले थेसिस लेख्दैखेरि त्यति टिचर र स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्छ, त्यो लाइब्रेरीमा थन्किन्छ, अथवा त्यही सोसाइटीको मान्छेलाई थाहा छ जो चाहिँ जहाँसुकै गएर भनिरहन पनि सक्दैन र त्यो भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यस कारणले यहाँनिर मैले यहीसँग जोड्नुलाई मैले एउटा यहीमा चाहिँ जस्तै नेपालमा यो आर्कियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि धेरै पोटेन्सियलिटी भएको मानिन्छ। विशेष गरी अहिले यो जुन तिलौराकोटमा जुन तौलियामा उत्खनन भइरहेको कुराहरू छ भने जस्तै लिच्छवीकालीन अभिलेखदेखि लिएर अब यो हामीले जुन धर्मभद्राचार्यको हामीले पढ्छौँ होइन, धेरै अभिलेखहरू छन् भनेपछि यस्ता अभिलेखहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ जस्तो हजुर लाग्छ? यसको अनि यसको सँगसँगै यसलाई चाहिँ पोलिसी लेभलबाट यसको कन्जर्भेसनको लागि अथवा प्रिजर्भेसनको लागि चाहिँ के कस्तो काम भइरहेको छ जसले चाहिँ यसले डाइरेक्ट चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ यसले टेवा पुर्याउन सक्ने चाहिँ? थ्याङ्क यू है। मैले अघि भन्दै एकहोरो पार्टको कुरा गर्दै थिएँ, म पनि खालि कल्चरल एस्पेक्टमा एकहोरो मात्रै बगिरहेँ। थ्याङ्क यू आशुतोषजी, यसलाई सम्झाइदिनु भयो। वास्तवमा त्यही कल्चरल सिक्वेन्सेसहरू, त्यही कल्चरल स्ट्राटाहरू जुन जुन जहाँ जसरी भेटिए त्यो कुराहरूलाई एक्सपोज गरिदियो भने वास्तवमै ह्युमन, अब यो आर्कियोलोजी अथवा चाहिँ हेरिटेज भन्ने बित्तिकै वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाले गरेको रे अथवा चाहिँ यो चाहिँ फलानो सोसाइटीको रे भनेर हामीले जुन अलिकति सेगमेन्ट गर्छौँ अथवा चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी आफैमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन एक अर्कोले गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। किन म यसो भन्दैछु भन्दाखेरि आर्कियोलोजिकल साइट अथवा चाहिँ हेरिटेज साइट भन्ने बित्तिकै एज ए ह्युमन बिइङ जोसुकै होस् जहाँसुकैको होस्, हामी अमेरिकन हेरिटेज भन्छौँ तर हामीलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हेरिटेज हो। अथवा चाहिँ हामी एसियन चाहिँ आर्कियोलोजिकल साइट अथवा एसियन हेरिटेज भन्छौँ, त्यो एसियाको एउटा कम्पोनेन्ट हामी पनि भएकोले गर्दाखेरि अथवा ओभरअल ओरिजिन अफ ह्युमन बिइङ भनेको एउटै पार्टबाट आएकोले गर्दाखेरि संसारभरिको जति मान्छे छ, जति सोसाइटी छ, त्यो सबैको कल्चर र कल्चरल हेरिटेज भनेको चाहिँ सबैको हो भन्ने बुझाइबाट चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। र यो एस्पेक्टबाट वास्तवमा चाहिँ टुरिज्ममा अथवा चाहिँ टुरिस्टहरूको चाहिँ एट्र्याक्सन त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अब जस्तो एक्जाम्पल दिनुभयो तिलौराकोटको, तिलौराकोट एज ए चाहिँ नेपालको मात्रै भन्न हामी सक्दैनौँ पक्कै पनि। अब होला पोलिटिकली बााउन्ड्रीभित्र नेपालको भित्र परेकोले गर्दाखेरि हामीले क्लेम गर्छौँ हाम्रो बााउन्ड्री भित्रको हो र यो चाहिँ अब भनौँ न एज ए फाउन्डर अफ बुद्धिज्मको हिसाबले गौतम बुद्धको चाहिँ बुवाको एउटा चाहिँ राजदरबार भएको चाहिँ साइट हो भनेर भन्दै पनि त्यो चाहिँ ओभरअल ह्युमन बिइङ एज ए बुद्ध भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो मात्रै हो भनेर चाहिँ भन्ने कुरो आएन। त्यो चाहिँ एउटा मानव मात्रैकै एक किसिमको चाहिँ प्रणेताको रूपमा लिइन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब बुद्ध जहाँ चाहिँ जन्मेको हो त्यो ठाउँ एकचोटि हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर बुद्धिस्ट मात्रैले होइन, बुद्धिस्टहरूले त अब त्यो बुद्धिस्टहरूको त आफ्नो लिटरल्ली अथवा चाहिँ आफ्नो धर्मको हिसाबले पनि
त्यही पढेको हुन्छ। कमसेकम बुद्धसँग महत्त्वपूर्ण रहेको चाहिँ 4वटा ठाउँहरू भिजिट गर्न पाइयो लाइफमा भने त्यो चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ अथवा चाहिँ परिनिर्वाण प्राप्त हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै छ। त्यस कारणले त्यो एउटा त छँदै नै छ। त्योदेखि बाहेक पनि एज ए भिजिटर है, त्यो चाहे क्रिस्चियन होस् अथवा मुस्लिम होस् अथवा हिन्दू होस्, जोसुकै होस्, त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ हामी पनि अब कतै गइयो अथवा अरेबियन कन्ट्रीमा गइयो भने कमसेकम मक्का पुग्न पाए हुन्थ्यो, किन धेरै मान्छे जान्छन् भन्ने त्यो एस्पेक्टले चाहिँ बुद्ध जन्मेको ठाउँमा कुनै न कुनै हिसाबले पुग्न पाइयो भने चाहिँ हुन्थ्यो, कस्तो रहेछ त्यतिखेरको भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 6th सेन्चुरी BC-मा बुद्ध जन्मे र त्यस पछाडिको त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो खालको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको थियो अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ के थियो कि थिएन भन्ने खालको रिसर्चको कामहरू चाहिँ अहिले आर्कियोलोजिकल साइटको हिसाबले एक्सकाभेसन र त्यसको चाहिँ रिसर्च एज ए आर्कियोलोजिकल रिसर्चको काम पनि भइरहेको छ भने त्यसको कन्जर्भेसन गर्ने काम पनि प्यारलली चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ। नेपाल सरकारले युनेस्को मार्फत विदेशी संस्थाहरूसँग युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ त्यो काम गरि पनि रहेको छ र त्यसलाई नेपाल सरकारले अहिले वास्तवमा यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भन्ने बित्तिकै, वर्ल्ड हेरिटेज प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै ओभरअल संसारभरिको मान्छेले एकैचोटि चिनिहाल्ने, त्यसलाई डिफाइन गर्न नपर्ने, खालि कुन लोकेसनमा छ, कुन कन्ट्रीमा छ भनिदिए पुग्ने भएकोले गर्दाखेरि यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइटको रूपमा चाहिँ हामीले लिस्टिङ गर्न सकियो भने संसारभरिको चाहिँ ध्यानाकर्षण हुनसक्छ अथवा चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ जति छ त्यसको एटलिस्ट 25 to 50% चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ कि एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले त्यो पनि काम भइरहेको छ। त्यही पोइन्टमा रहेर जस्तै यो इन्स्क्रिप्सनहरूको जुन कुरा छ नि, अहिले एकदमै धेरै मैले प्रब्लमेटिक देखेको कारण चाहिँ हाम्रो इन्स्क्रिप्सन पढ्नको लागि नै समस्या छ कि। अनि अर्को एउटा समस्या चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यो धेरै देख्छौँ, जस्तै यो ढुङ्गामा लेखेकाहरूलाई होइन, त्यसको प्रिजर्भेसनकै कमीले नै होला सायद, त्यो टिका लाएर त्यसलाई मेरिदिने कुराहरू, त्यसको राम्रोसँग संरक्षण नभइरहेको अवस्था छ। तर एज एउटा टुरिस्टलाई आएर चाहिँ त्यो विषयमा उसलाई जानकार हुनको लागि, मतलब त्यो विषयमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ कसरी सोचिरहनु भएको छ एज अ बिङ एउटा चाहिँ जोइन्ट सेक्रेटरी हुन्छ, एउटा निकायमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता हाम्रो पुरातात्विक कुराहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था नगरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ सही दिशामा अगाडि बढाएको खण्डमा टुरिज्ममा त्यसले त राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ डेफिनेटली नै। भने चाहिँ त्यस्ता इन्स्क्रिप्सनहरूलाई, त्यस्ता शिलालेखहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी जगेर्ना गर्न सक्छौँ भन्ने हजुरलाई लाग्छ? थ्याङ्क यू फेरि। यो इन्स्क्रिप्सन भन्ने बित्तिकै यहाँले आफै भनिहाल्नुभयो, यो वास्तवमा एभिडेन्स हो हाम्रो द ह्युमन सिभिलाइजेसन अथवा चाहिँ त्यो इन्स्क्रिप्सनले जेको कुरा गरिरहेको छ अथवा चाहिँ हामीले जहाँ जे कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यसको चाहिँ एउटा एभिडेन्स हो जसले चाहिँ सर्टिफाई गरिदिन्छ। त्यस कारणले पक्कै पनि त्यसलाई अवश्य पनि त्यस्तो खालको इन्स्क्रिप्सनहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु जरुरी छ र नेपाल सरकारले पुरातत्व विभागको जिम्मेवारीमा यो चाहिँ गरि पनि राखेको छ। र संरक्षण गर्ने क्रममा हामीले दुईटा कुरालाई मैले अघि सुरुमा पनि भने, दुईटा कुरालाई एकसाथमा लगेर ब्यालेन्समा लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि संस्कृति र सम्पदा हेर्ने दृष्टिकोण नै एउटा फरक एङ्गलबाट गर्नु दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी जहिले पनि विदेशीहरूसँगै कुरा गर्दाखेरि पनि अब तिमीहरूको त असाध्यै डेड मोनुमेन्टहरू मात्रै छ, जहाँ गए पनि एकातिर गाडीहरू राखेर जानुपर्छ, 2 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ अथवा साइकलबाट जानुपर्छ र असाध्यै राम्रो वेल म्यानेज्ड रूपमा चाहिँ राखिएको छ, असाध्यै सफा छ। तर त्यो किन सफा भयो भन्दाखेरि डेड मोनुमेन्ट, त्यो कसैले युज गर्दैन, खालि टुरिस्टको लागि मात्रै बनाइदियो अहिले आएर। तर हामी कहाँ त्यसको विपरीत के छ भन्दाखेरि लिभिङ कल्चर छ, लिभिङ ट्रेडिसन छ। त्यो स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो त डे टु डे छोएन, चलाएन, पूजा गरेन भने त्यो त फेरि डेड मोनुमेन्टकै रूपमा रहन्छ। त्यस कारणले यो दुईटा कुरालाई हामीले ब्यालेन्समा लान सकिएन भने कल्चरल कन्फ्लिक्ट पनि त्यतैबाट आउँछ। किनभने हिजोसम्म हामीले चाहिँ पूजा गर्न दिइराखेको पुजारीलाई भित्र बसाएर अथवा चाहिँ आफै चाहिँ गएर भनौँ न आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा गर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको भाकलहरू राखेर गर्ने थुप्रै छ नि हाम्रो त चलनहरू, संस्कृति अथवा परम्परा अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो आस्था छ।
त्यो आस्थाको कारणले गर्दाखेरि नै हामीसँग जति मोनुमेन्ट छ त्यो कुनै पनि डेड मोनुमेन्टको रूपमा छैन। र जुन डेड मोनुमेन्ट छ हामी कहाँ चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने त्यो डेड छ भने त्यो कुनै न कुनै अपवित्र कारणले गर्दाखेरि भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई पवित्रता दिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो धार्मिक यसलाई चाहिँ धार्मिक आस्था जगाउने एउटा जीवन्तता प्रदान गर्ने चाहिँ प्रतिस्थापन कार्य गरिन्छ। र त्यो प्रतिस्थापन गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिभिङ बनाउने गरिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ एज ए लिभिङ गडेस भनेर जीवित कुमारीलाई पनि पूजा गर्छौँ हामी भनेदेखि जुन चाहिँ डेड भन्छौँ हामी त्यसलाई पनि हामी लाइभ गरेर मात्रै लिभिङ चाहिँ बनाएर मात्रै हामी पूजा गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो सोसाइटी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै कुरालाई अब कन्जर्भेसन गर्ने हिसाबले त्यहाँ टिकासिका चलाउनु भएन, पानी चढाउनु भएन, दुध चढाउनु भएन र कोही पनि जानै भएन भन्ने हो भने एउटा पार्ट टोटल्ली ड्यामेज नै भएर जान्छ, त्यो चाहिँ रिभाइभै गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै पार्टलाई चाहिँ जसरी सोसाइटी अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यो सोसाइटीलाई चल्ने अथवा निरन्तरता दिने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार नै हामीले चाहिँ गर्दै जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र त्यसको लागि बरु अब नेपाल सरकारले होला अथवा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार त्यत्तिकै बलियो छ, स्थानीय सरकारले होला अझ त्यसमा सपोर्ट गर्ने हामी एज ए चाहिँ सामान्य नागरिकले पनि यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले यो डेड मोनुमेन्टको कन्सेप्ट त सोच्नै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, जुन चाहिँ हामी लिभिङ ट्रेडिसन भनेर हामीले यत्तिकै निरन्तरता चाहिँ दिइराखेका छौँ। जस्तै म अन्तिम हजुरलाई सानो प्रश्न, हजुर हतार पनि छ। जस्तै हाम्रो नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत होइन, भारतसँग हामीले एक किसिमको कम्पेयर गर्दाखेरि जुन किसिमको उनीहरूले यो आर्कियोलोजिकल उत्खननमा यति रिसोर्सेसहरू चाहिँ युज गरेका छन् तर हामीले त्यो मात्रामा हामी गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि यसले कहीँ न कतै एउटा हाम्रो आइडेन्टिटीमाथि अथवा हाम्रो खोजमा नै एक किसिमको प्रश्न त डेफिनेटली नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यसले पर्यटनलाई पनि असर गरेको छ। हामीले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि आर्कियोलोजिकल चाहिँ इभिडेन्सबाट चाहिँ हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुभ गर्न सक्छौँ होइन। भनेपछि त्यो कम्पेरिटिभली चाहिँ इन्डिया र नेपालको रूपमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई आर्कियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट यसलाई कसरी अझ बढी स्ट्रेन्थेन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब यो वास्तवमा एउटा देशको आर्कियोलोजिकल स्ट्याटस र अर्को देशको सँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ अथवा गर्न हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि दुईटा देश जहिले पनि अलगै हो, अलगै हुन्छ, उसको कल्चर पनि अलगै हुन्छ, त्यसको हरेक चिज चाहिँ अलगै हुन्छ। त्यो अलग भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर हामी कहाँ चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति पनि अलिक कमै हुनु चाहिँ स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। र इभन नेपालभन्दा धेरै कमजोर देशहरू छन् जहाँ चाहिँ एकदमै एकजना मात्र, हाम्रो देशमा त एकजना हो आर्कियोलोजिस्ट भनेको, उसले जे भन्यो त्यही चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्ने देशमा पनि म पुगेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सँगैको छिमेकी राष्ट्रले असाध्यै यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै प्रगति गर्यो अथवा चाहिँ उसले चाहिँ धेरै पुरानो चिजहरू चाहिँ निकाल्यो, हाम्रो पनि त्यस्तो हुन सक्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले हतार चाहिँ गर्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने आर्कियोलोजीमा जहिले पनि यदि हतारमा काम गरियो र फेरि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गरिएन भने त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुको सट्टा चाहिँ हामीले ड्यामेज गर्छौँ र नेक्स्ट जेनेरेसनले गर्ने काम पनि हामीले चाहिँ अहिले नै स्टप गरिदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन भने दक्ष जनशक्तिको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यतातिर लाग्ने र जतिबाट गर्न सकिन्छ त्यतिबाट बिस्तारै गरिरहने। उसले 100वटा पत्ता लगायो भने हामी चाहिँ कमसेकम 10वटा त पत्ता लगाउँछौँ, तर कम्प्लिट चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ साइन्टिफिक डकुमेन्टेसन तयार गर्नु पऱ्यो र साइन्टिफिक हिसाबले चाहिँ आर्कियोलोजिकल अब रिसर्च ओभरअल हामी चाहिँ आर्कियोलोजिकल रिसर्च भन्ने गर्छौँ। त्यो रिसर्चमा एक्सप्लोरेसनदेखि लिएर फाइनल्ली कन्जर्भेसन र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो वेल डकुमेन्टेसन इच एन्ड एभ्री स्टेपको चाहिँ डकुमेन्टेसनसम्म पर्छ। त्यस कारणले यो विषय क्षेत्रमा वास्तवमा टुरिज्मलाई चाहियो अथवा चाहिँ टुरिज्म प्रमोट गर्नको लागि, टुरिज्म डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यो सेक्टर अलि पछाडि पऱ्यो, छिटछिटो खनेर चाहिँ भेटाइदिइहालौँ अथवा चाहिँ छिटछिटो खनेर एक्सपोज गरिदिइहालौँ भनेर चाहिँ हुने चिज हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यस कारणले अब यसलाई हामीले मैले अघि जुन भने लिभिङ ट्रेडिसन भएको हाम्रो सोसाइटीमा यो कल्चरल कतिपय आर्कियोलोजिकल साइट एक्सकाभेसन गर्दाखेरि पनि
कल्चरल्ली डोमिनेटेड साइटहरूमा कतिपय अवस्थामा हामीले त पुस्तौँ कुर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो चाहिँ एटलिस्ट उहाँहरूलाई त्यो पुस्तासम्म चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कि यहाँ यो साइट खनियो भने, यो साइट एक्सकाभेसन गरेर यसलाई एक्सपोज गरियो भने चाहिँ हाम्रो यतिसम्मको यस्तो खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँहरूकै पुस्ताको चाहिँ एक्सपोजर हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ। त्यस कारणले यो चाहिँ एकदमै स्लो एन्ड स्टिडी खालको चाहिँ यो प्रोफेसन हो र यसमा धैर्यता नभएको मान्छेहरू चाहिँ सामान्यतया आर्कियोलोजिस्ट बन्दैन। यहाँ मेरो अगाडि सरहरू हुनुहुन्छ, धेरै एक्सपर्ट सरहरू, आर्कियोलोजिस्ट सरहरू, अनि टुरिज्मको पनि हाम्रो भेटरान सर कुँवर सर हुनुहुन्छ। र यो हिसाबले वास्तवमै यसलाई चाहिँ क्विकली डिसिजन गर्ने, एकदमै क्विकली रेस्क्यु आर्कियोलोजी जस्तो चाहिँ कतै बगाउन लागिहाल्यो, पहिरो आइहाल्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिएन भने त्यो ध्वस्त हुन्छ भन्ने अवस्था बाहेक सामान्यतया ठाउँ भएसम्म, टाइम भएसम्म ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ र उनीहरूबाट चाहिँ राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अवस्था नआएसम्म यसलाई चाहिँ क्विकली त्यसो गर्नु चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सरलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहेँ। अब हजुरको विचारमा यो हेरिटेज र कल्चरलाई चाहिँ नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि कस्तो खालको पोलिसी, अघि तपाईँले भन्नुभयो 2065 को पोलिसी र 67 को भनेपछि यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि र यसले एउटा नेसनल लेभलमा इम्प्याक्ट पार्नको लागि चाहिँ अब के गर्दाखेरि, कुन बाटो चाहिँ अपनाउँदाखेरि चाहिँ अझ बढी चाहिँ यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? थ्याङ्क यू फेरि। र अघि मैले यही क्रममा एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने कल्चरल पोलिसी र नेसनल कल्चर पोलिसी र टुरिज्म पोलिसी जुन छ यो दुईटा एक्लै अब एउटै मन्त्रालयभित्रको दुईटा कम्पोनेन्ट तर एक्लै हिँडिरहेको अवस्था जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी दुई भाइ हौँ र दुईटै मिलेर चाहिँ सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा जान सकियो भने कल्चरले पनि यो टुरिज्म सेक्टरको धेरै कामलाई सपोर्ट गर्न सक्छ र टुरिज्मले पनि वास्तवमा कल्चरलाई चाहिँ एज ए रिसोर्सको रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले विशेष गरेर अब कल्चरमा हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो टाइममा आएर चाहिँ यो कल्चर विषय पढ्ने जुन हामी स्टुडेन्टहरू छौँ, मैले कल्चर पढेको भनेर छाती फुकाएर चाहिँ अगाडि आउन सकेको छ। यो 5-7 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई। नभए चाहिँ कल्चर विषय भनेको यति हेपिएको विषय थियो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पुरुषोत्तम लोचन सरले पढ्दाखेरि पनि खासै हुँदैन थियो र यहाँ महिला साथीहरूलाई असाध्यै अप्ठ्यारो लाग्ला। मैले अरू कुनै पनि तरिकाले भन्न खोजेको होइन, कल्चर भन्ने बित्तिकै यो त केटीहरूले पढ्ने विषय भन्ने चाहिँ थियो। त्यस कारणले त्यस्तो विषयलाई टुरिज्म एज ए चाहिँ डाइनामिक एउटा चाहिँ भनौँ न डेभलपमेन्टको चाहिँ कम्पोनेन्टसँग जोड्दाखेरि टुरिज्मलाई जति डाइनामिक बनाइन्छ कल्चरलाई पनि त्यति नै डाइनामिक बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ र त्यही अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरू त्यत्तिकै ल्याउनु पऱ्यो र त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न टुरिज्ममा त्यो ब्यालेन्समा लैजानको लागि सबभन्दा पहिला त इम्पावरै गर्नु पऱ्यो कल्चर सेक्टरलाई र जति कल्चर छ अघि भनेको जस्तै चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो र कहाँ कसरी र के गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा लैजान सकिन्छ र फाइनल्ली भन्नुपर्दाखेरि त्यो कल्चरल सेक्टर सोसाइटीलाई चाहिँ उनीहरूको लाइभलीहुडसँग जोडेर उनीहरूको दैनिक जीवनयापनसँग जोडेर चाहिँ टुरिज्मले चाहिँ डोर्याएर लैजान सक्ने अवस्था ल्याइयो भने मात्रै चाहिँ केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। सरलाई हतार भएको कारणले गर्दाखेरि सरलाई चाहिँ हामी बिदाई गर्छौँ। देन आफ्टर विल स्टार्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई म फेरि पनि क्षमा याचना चाहन्छु। यो हाम्रो कार्यक्रम ढिला भएकै कारणले म आफ्नो कारणले भन्दा पनि 4 बजे सकिने कारणले चाहिँ मैले 4:30 बजे एउटा मिटिङको टाइम दिएको थिएँ। त्यस कारणले फेरि पनि यहाँहरू समक्ष क्षमा याचना गर्दै केही यस्तै कुराहरू पर्यो अथवा मैले केही सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँहरू पर्यो भने भन्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।
सरको लागि टोकन अफ लभको व्यवस्था हुँदैछ। Thank you. Now to provide token of love, I would like to call upon Rajesh Upriti, Executive Director. To our moderator, Mr. Asutosh Pradhan. Thank you so much. Now we will continue our further session. अलिकता समयले गर्दाखेरि सरलाई हामीले पुरा सेसनमा राख्न पाएनौँ। म अब हाम्रो अर्का वक्ता हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सर, म सरसँग आउँछु र सरको विषयमा सायद पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरलाई सायद नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ होला यहाँ। उहाँ पुरातत्वविद हुनुहुन्छ, उहाँ विद्यावारिधि संस्कृतिमै गरिरहनु भएको छ, विभिन्न दर्जनौँभन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र सर लामो समयदेखि संस्कृतिकै क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। सर अहिले पनि एक्टिभली इन्भल्भ भएर ख्वापामा पढाइराख्नु भएको छ र सरलाई चाहिँ म विशेष अलिकता सरबाट धेरैभन्दा धेरै अझ ज्ञानगुणका कुरा आउँछ भन्ने पनि मैले आशा गरिरहेको छु। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा मैले अघि नै भने पर्यटनको मुख्य एउटा चाहिँ एट्र्याक्सनको रूपमा हामीले कल्चरलाई लिएका छौँ र नेपालमा लगभग 125वटा जात जाति र त्यसको 123वटा भाषा र हामी कल्चरल डाइभर्सिटी नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र विशेष गरी अझैसम्म पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ, चितवन, लुम्बिनी र पोखराभन्दा अरू ठाउँमा हामीले त्यति धेरै पर्यटनका गतिविधि गरिरहेको हामी छैनौँ। अझै पनि हामी त्योमा धेरै ल्याक छौँ। भनेपछि हजुरको अध्ययनले नेपालको कस्ता कल्चरहरूलाई, जस्तै अहिले विशेष गरी कल्चर भन्ने बित्तिकै नेवार कल्चरमा बढी फोकस गरिन्छ, विशेष गरी काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर र योभन्दा बाहिरको ठाउँहरूलाई बढी नेवार कल्चरलाई फोकस गरिन्छ। तर यी बावजुद पनि हामीलाई धेरै कल्चरहरू छ जुन चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। भनेपछि यस्ता कल्चरहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि अथवा यसलाई मार्केटिङ गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोड्दाखेरि नेपालले चाहिँ साँच्चैको एउटा चाहिँ नयाँ आयाम थपिन्छ भन्ने पनि विश्वास छ। सो सरको अध्ययनमा चाहिँ नेपालको कल्चरलाई चाहिँ कसरी अझ बढी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद आशुतोषजी, सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। वास्तवमा समय सबैको मालिक रहेछ। म पनि छिनछिनमा घडी हेर्दैछु, 1 घन्टा ढिलो भइसक्यो। यहाँ मोबाइल पनि जबरजस्ती कान्नी मठिसकेँ मैले। मेरो संसार सानो छ आशुतोषजी, मेरो संसार भक्तपुरको संसार हो र यहाँ तपाईँहरू समक्ष आफ्नो मनको कुरा राख्न आउनलाई पनि मैले कुनै किसिमको प्रिपरेसन गरेर आइनँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ, एउटा खेसरा उहाँसँग लिएँ, सर र टिपेँ, अब त्यही विषयमा बोल्छु। सायद 43 सालतिरको कुरा होला, तपाईँको लागि यो स्पष्टीकरण पनि भयो। 43 सालतिरको कुरा हो। मेरो मित्र डाक्टर भद्ररत्न बज्राचार्य बहादुर शाहमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जहिले पनि लेखिरहेछ। हामी भक्तपुर क्याम्पसमा पढाउँथ्यौँ। जहिले पनि लेखिरहेछ, के लेखिरह्यो? अनि बहादुर शाहमा पिएचडी गरिरह्यो। मलाई पनि पिएचडी गर्ने रहर लाग्यो यत्तिकै। अनि तँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ?
म त भक्तपुरको मान्छे, मलाई कल्चरमा इन्ट्रेस्ट छ, ल जाउँ हिँड। अनि मैले त धनबहादुर सरलाई देखेको छैन, एकचोटि उहाँलाई एकचोटि हेर्न पाए हुन्थ्यो, ल जाउँ हिँड भनेर भने धनबहादुर सरका त्यो बहादुर शाहको बारेमा पिएचडी गर्ने क्रममा गइरहनु हुन्थ्यो। अनि एकजना अभिभावकले त्यो भर्खरको बच्चालाई त्यो बामे त्यो के भन्छ औँला समातेर लगे जस्तो त्यस्तो फिल भयो आफूलाई। धनबहादुर सरलाई देखेँ, साक्षात् के भन्ने, जिन्दगीको एउटा ठुलो विद्यार्थीको ठुलो धोको पुरा भयो जस्तो लाग्यो। अनि धेरै लामो कुरा नगरौँ, तपाईँ केमा पिएचडी गर्नुहुन्छ भाइ? अब म त भक्तपुरको संस्कृति मनपर्छ मलाई, त्यसको बारेमा गर्छु सर। तन्त्रमा गर्नु भने हच्केँ, मलाई संस्कृतको ज्ञान पनि छैन, दीक्षा पनि लिएको छैन। त्यसो होइन भाइ, तन्त्रले हजारौँ वर्षदेखिको हाम्रो नेपालमा तन्त्रको प्रभाव छ। त्यसको आउटलाइन हिस्ट्री मात्र, त्यसको रूपरेखा मात्र तपाईँले उ गरिदिनुहोस् न भनेपछि अब हुन्छ भनेर भने मैले। मेरो पिएचडी थेसिस अहिले हेरेँ भने आफैलाई लाज लाग्छ, के गरेर लेखेँ जस्तो लाग्छ। अब यत्रो पृष्ठभूमि लिएर मैले तपाईँहरू समक्ष भन्न खोजेको कुरा के हो भने, भाइ तपाईँ भक्तपुरको हुनुहुँदो रहेछ। भक्तपुरको अहिलेसम्म वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। तपाईँ भक्तपुरको हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलोजी के छ, के जे भेट्टाउँछ त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भन्नुभयो। राष्ट्रिय स्तर कहाँ पुग्छ मलाई थाहा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कहाँ पुग्छ मलाई थाहा छैन। त जहिले पनि खालि त्यही लोकल कुरामै मात्र सीमित भएर तेरो जिन्दगी जान लाग्यो। ठिकै छ, जिन्दगी गए जाओस्। गुरुले भनेको त्यो शब्द आजसम्म सिरोपर गर्दैछु। भक्तपुरलाई आफ्नो संसार, अध्ययन अनुसन्धानको संसार ठानेर अहिलेसम्म कलम चलाउँदैछु। हिजै जस्तो लाग्थ्यो, 40 वर्ष बितिसकेछ। चालीस वर्ष बितेछ। यति पृष्ठभूमि लिएर म एकचोटि तपाईँहरूलाई, दसैँ आउन लाग्यो, म अलिकति दसैँ आउन लाग्यो। अब इन्द्र जात्रा पछि त 16 श्राद्ध सुरु हुन्छ, त्यसपछि त दसैँको संसारमा हामी जान्छौँ। म तपाईँहरूलाई भक्तपुरको 79 चोक मध्ये बच्चे खुचेको 13-14वटा चोक मध्ये पनि एउटा चोक बेको चोकमा लिएर जान्छु, जहाँ विजयादशमीको रातमा सिमरौनगढका प्रतिनिधि, फलको राजा, तसी भन्छन् नेवारीमा, बिमिरा फल र पूजा भाग लिएर उनीहरू आएका हुन्छन्। खर्पन बोकेर, खर्पनमा बोकेर आएका हुन्छन्। अनि त्यो तलेजुको प्रतिमा, सुनको कवच लगाएको, युद्धमा गएको एउटा चाहिँ एकदम वारियर नै हुन्, कवच लगाएको सुनको कवच तलेजु भगवानले धारण गरेको हुन्छ। त्यो बोकेको त्यहाँका मूल पुरोहित, राजोपाध्याय पनि हुनसक्छ, कर्मचारी पुरोहित पनि हुनसक्छ, उनीहरू आउँछ त्यहाँ। त्यो बेको चुकोमा उनीहरूको जम्का भेट हुन्छ दसैँको समयमा। मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ लिएर गएँ। अब त्यो कहाँ छ भनेर भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये सबै भक्तपुर राज दरबार त पस्नु भएको होला। यदि होइन भने पनि अहिले मसँगै पसौँ, तपाईँहरू स्वर्णद्वार त पक्कै देख्नुभयो होला, स्वर्णद्वार पुग्नुभयो। अब स्वर्णद्वारबाट हामी भित्र पस्यौँ। भित्र पसिसकेपछिको त्यो चोक जमद्वार चोक हो। त्यो जमद्वार चोकबाट पनि अझ भित्र पसिसकेपछि त्यहाँ द्वारपाल जस्तो लाग्ने भूपतिन्द्र मल्ल अनि उनकै सुपुत्र रणजित मल्लको प्रस्तर शालिग छ हो। त्यहाँबाट अलिकति यसो त्यो जिगज्याग कोर्टयार्ड छ, त्यही जिगज्याग कोर्टयार्डलाई नेवारहरू बेको चुक भन्छन्। यति भनिसकेपछि दशमीको त्यो रातमा सिमरौनगढबाट आएका प्रतिनिधि, भक्तपुरकै चौगुठी थरका हुन्छन् उनीहरू, 2 जना आएका हुन्छन्। चौगुठी थरका सिमरौनगढबाट आएका प्रतिनिधि पात्रहरू र तलेजुका
त्यो तलेजुको पायो भन्छ त्यसलाई, प्रतिमा बोकेको, सुनको कवच धारण गरेको, प्रतिमा बोकेको पुरोहित जम्का भेट हुन्छ, उनीहरूको बिचमा डायलग चल्छ, त्यहाँ संवाद चल्छ, त्यो नेवारीमा चल्छ, बडो रोचक हुन्छ। पाइला टेक्ने ठाउँ नै हुँदैन, एकदमै भिडले भरिएको हुन्छ। मौका मिल्यो भने एकचोटि गएर हेर्न जानु होला। अब डायलग कसरी सुरु हुन्छ? तिमीहरू कहाँबाट आयो? छपुङ गना नहोया, म नेपालीबाटै भनौँ, तिमीहरू कहाँबाट आयो? सिमरनगढबाट आएका प्रतिनिधि पात्रहरूले भन्छन्, हामीहरू तलेजु भवानी यसरी देश परिक्रमा गर्ने भन्ने कुरा सुनेर सिमरौनगढदेखि दर्शन पूजन गर्न आयो। हो कि होइन? हो भने उतातिरको चाल चलन पहिला जस्तै चलिरहेको छ कि छैन? एक दामको 9 पाथी चामल पाइरहेको छ कि छैन? एक दाम भनेको 1 पैसाको, त्यतातिर नलागौँ। अनि त्यसपछि सिमरनगढका प्रतिनिधि पात्रले भन्छ, पहिलादेखि सब ठिकठाक चलिरहेकै छ, एक दामको 9 पाथी पनि पाइरहेकै छ, ल त्यसो भए पूजापाजा गरेर जानु। सिमरनगढका ती प्रतिनिधि पात्रहरूले पूजा गरेर गइसकेपछि अनि त्यो मूल पुरोहितले त्यो जुन तलेजुको प्रतिमा बोकेको स्वर्णद्वारको ठिक्क बिचमा पुग्छ, माथि चन्द्रमाको गतिलाई हेर्छ। चन्द्रमाको गति दायाँ बायाँ कहाँ छ? त्यो रातको चन्द्रमाको गतिलाई हेरेर माथिल्लो सहर परिक्रमा गर्ने हो कि तल्लो सहर परिक्रमा गर्ने हो, त्यसपछि परिक्रमा गर्छ। मैले यति कुरा भनिसकेपछि अब एउटा महत्त्वपूर्ण चुरो कुरा मैले गर्न खोजेको के भने, विजयादशमीकै दिनमा हो, 10औं दिनमा। हजुर गएर हेर्न जानु होला। एकजना पर्यटक त बढ्यो हाम्रो। होइन, तपाईँलाई धन्यवाद। मल्ल राज्यको पतन भएको 200 कति वर्ष भयो? 50 वर्ष भयो। सिमरौनगढका ती तिरहुत राज्य ध्वस्त भएको पनि नेपालसँग 446 विक्रम सम्वतमा कति भयो? जे होस्, सिमरनगढ ध्वस्त भयो उति बेलै, मल्ल राज्य पनि रहेन। तर त्यो राजसत्ता, त्यो राजतन्त्रको कालखण्डमा आविर्भाव भएको त्यो संस्कृति आजसम्म पनि जीवन्त छ। राजसत्ता मर्छ, संस्कृति मर्दैन। इन्द्र जात्रा आजबाट सुरु हुँदैछ, होइन? यम्बदेव इन्द्र स्तम्भ खडा हुँदैछ। इन्द्र स्तम्भ खडा हुँदैछ भनेपछि 8 दिनसम्म चल्छ यो जात्रा। अब यो इन्द्र स्तम्भ नालाबाट ल्याउने चलन छ, भक्तपुरको नालाबाट। मेरो आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानबाट के पाएँ भने, त्यो नाला भेग, त्यो ताथली भेगमा 10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो पात हल्लिँदाखेरि पनि, हावा चल्दाखेरि पनि त्यो पात हल्लिन्छ, स्वर सुनिन्छ। त्यो ठाउँ कान्तिपुर र भक्तपुरको बिचमा घम्सा घम्सी हुने गरिकन युद्ध हुने ठाउँ रहेछ। त्यो ठाउँ आफ्नो बनाउनुको लागि नाला ताथली चाङ्गुको रेन्जमा सुरु हुन्छ। त्यो किन त्यस्तो रहेछ भन्दाखेरि, त्यो ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा जति पनि प्रस्तर कला छ, प्रस्तर वास्तु छन्, ती निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ लिने ठाउँ त्यो भएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, नालामा सुरिलो सल्लाको रुख छ। त्यही नालाबाट सुरिलो सल्ला ल्याएर आज इन्द्र स्तम्भ उठ्दैछ। काठमाडौँमा सल्लाघारी छैन र? भक्तपुरमा सल्लाघारी छैन र? छ नि, अन्यत्र पनि छ। त्यो नाला वनकै सल्लाघारीमा गएर सबभन्दा अग्लो रुख किन ल्याउनु पर्यो होला? जबकि त्यो ठाउँमा ललित भक्तपुर र कान्तिपुरको बिचमा भयङ्कर युद्ध हुन्छ। चाङ्गुदेखि लिएर सिन्धुलीसम्मको त्यो क्षेत्र
आफ्नो बनाउन एकदमै टेकाटेक गर्दो रहेछ, युद्ध नै हुँदो रहेछ। धेरै पटक युद्ध भएको छ, 780, 781, 83। किन त्यसो भएको रहेछ त भन्दाखेरि यसको सम्बन्ध चाहिँ उता बनेपा चण्डेश्वरीसित रहेछ। त्यो लामो कथा छ, त्यतातिर नभइकन छोटोमा भनौँ, चण्डेश्वरी रूपवती चण्डेश्वरीले कुमारीको रूप धारण गरिसकेपछि त्यो कुमारीलाई आफ्नो बनाउन चण्डासुरले मजदुर प्रयास गरे, भयङ्कर युद्ध पनि भयो। तर त्यही चण्डेश्वरले हतियार बिसाएर आफ्नो खराब चरित्रलाई त्याग गरेपछि त्यो चण्डेश्वरीलाई आफ्नो बनाए, चण्डासुरबाट उनी पनि चण्डेश्वर भए। त्यो कथा जोडेर नालासम्म पनि पुग्दो रहेछ। त्यसो हुनाले नै नालाको वनबाट त्यो सुरिलो सबभन्दा ठुलो सल्लाहको रूप, किनभने त्यो नालामा चाहिँ असुरहरूको, राक्षसहरूको सैनिक क्याम्पै त्यहाँ बसेको रहेछ किंवदन्ती अनुसार। त्यसकारण त्यस्तो पवित्र ठाउँबाट ल्याउने चलन चाहिँ रहेछ। मलाई फेरि पनि कान निमोटिसक्यो, भन्ने कुरा धेरै नै छ। अनि संस्कृति गौरवमय अतीतलाई वर्तमानमा ल्याएर जीवन्त रूपमा हेर्ने ऐना हो संस्कृति। इन्द्र जात्रालाई नै हेरौँ, हामीलाई थाहा छ नि, लेलेको अंशु वर्माको अभिलेखमा धेरै गोष्ठीहरूको उल्लेख आएको छ। माफ गर्नु होला, म एकचोटि मोबाइल हेरौँ है। समयले गर्दाखेरि अलिकति सरलाई डिस्टर्ब। क्षमा चाहन्छु है एकैछिन। एलिसा, तिमी कति बजे पुग्छौ? के कुरा गर्दै थिएँ त भन्दाखेरि बिर्सिन्छु, उमेरले गर्दाखेरि हो कि जे होस्। के कुरा भन्दै थिएँ? सरी, अतीतलाई हेर्ने ऐना हो संस्कृति। सिमरनगढको कुरा गरेँ मैले तपाईँहरूलाई, इन्द्र जात्राकै कुरा गरेँ। हेर्नुहोस्, इन्द्र जात्रा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यिनीहरू वैदिक वाङ्मयमा पनि आउँछन् कुराहरू। लेलेकै अंशु वर्माको अभिलेख हेऱ्यौँ भने त्यहाँ इन्द्र गोष्ठीको उल्लेख आउँछ, ध्वज गोष्ठीको उल्लेख आउँछ। त्यसलाई यसी भनेर भन्छ, यबेसी भनेर भन्छ। कान्तिपुरको त्यो इन्द्र स्तम्भलाई मात्र नभइकन भक्तपुरको विश्व ध्वज स्तम्भलाई पनि यसी नै भन्छ। इन्द्र ध्वज स्तम्भ, विश्व ध्वज स्तम्भ, बिस्केटको लिङ्ग, इन्द्र जात्राको लिङ्गो, यिनीहरू एकातिर राखौँ। त्यसको असली पहिचान के हो? त्यसको असली पहिचान यसी रहेछ। यसीले हामीहरूलाई त्यसको खास पहिचान दिन्छ। त्यो पहिचान नै संस्कृति रहेछ। हाम्रो काठमाडौँको नामकरण कसरी हुन गयो? त्यही यसीबाट हुन गएको रहेछ। यो भाद्र महिनालाई पनि नेवारहरू यलापुनी भनेर भन्छन्। यला यो महिना 9औं महिना। अब कुरा गर्नुपर्ने त धेरै नै छन्। इन्द्र जात्राकै कुरा गरौँ एकचोटि। अब इन्द्र जात्राको प्रसङ्ग आइहाल्यो। तपाईँहरू मलाई गाली नगर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो विचार हो। मेरो विचार तपाईँहरूले मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। देउता हुँदैमा असल हुँदैन, राक्षस हुँदैमा खराब काम गर्दैन। त्यो इन्द्र
स्वर्गका राजा, त्यो स्वर्गका राजा इन्द्रलाई उसको आफ्नो देवताहरू जनताहरूको स्वार्थ होला नि। अनि त्यो स्वर्गका राजा इन्द्र चाहिँ संसारमा तिनै लोकमा नभएको त्यो पारिजातको फुल लिन मर्त्य लोकमा आउँछन्। त्यो पनि हाम्रा राजा, हाम्रा मर्त्य लोकका राजा मुपात्र, भक्तपुरको सन्दर्भमा भन्दैछु, मुपात्रसित सोध्दै नसोधिकन वा भनौँ मर्त्य लोकका राजासँग सोध्दै नसोधिकन सुटुक्क चोर लान्छन् उनी। अनि त्यही इन्द्रलाई पात्ता फर्काएर 9 फनको डोरीले उसलाई हात खुट्टा बाँधेर उसले चोरेर ल्याएको त्यो पारिजातको फल हातमा झुन्डाउन लगाएर दोबाटो चौबाटोमा खडा गरेर चोर यही हो भनेर मर्त्यलोकवासीहरूले चिन्छन्। इन्द्र चोर हो कि राजा हो? मुला चोरे पनि चोर, घोडा चोरे पनि चोर, इन्द्र त चोरै हुन्। भक्तपुरमा मुपात्र घुमाउँछ। मलाई लाग्छ कान्तिपुरको इन्द्र जात्रामा पनि मुपात्र जात्रा छ, पुलकिसी जात्रा छ, त्यो कथासितै सम्बन्धित छ। इन्द्र वा जयन्ता पृथ्वीलोकमा फुल चोर्न आउँछन्। अनि अब हाम्रो राजालाई सोधेको भएदेखि त यति फुल किन, यति थुङ्गा किन, भारीका भारी नै दिएर पठाउँथ्यो होला नि उनले त। पृथ्वीलोकको पनि गौरव हुन्थ्यो। उनले चोरेर लगेको हुनाले अब कसो कसो छुटाएर चाहिँ लान्छन्। त्यो आक्रोश यस्तो प्रतीत हुन्छ मानौ हाम्रो नेपालमा जति पनि जात्रा चाडपर्वहरू चलेका छन्, चलेर आएका छन्, त्यसको आत्मा भनौँ वा संविधान भनौँ किम्वदन्तीहरू नै। नेपाल किम्वदन्तीहरूको पनि देश रहेछ। अब त्यो ऐरावत हात्ती पनि आउँछ, हुस्सु शीत छलेर जान्छन्। इन्द्र जान्छन् अथवा जयन्तालाई लिएर जान्छन्। इन्द्र जात्राको 8औं दिनमा, अन्तिम दिनमा कान्तिपुरको के छ मलाई थाहा भएन, भक्तपुरमा उही नै हो, तात्विक कुरा त केही फरक पर्दैन। भक्तपुरमा त्यो मुपात्र खड्ग लिएको हुन्छ, उसको दायाँ बायाँ बडीगार्ड हुन्छ, त्यसलाई धिचा भन्दा रहेछन्। त्यो बडीगार्ड मलाई लाग्छ अब अहिलेको आधुनिक यो सामरिक उसमा चाहिँ सैनिकहरूले त्यो कालो सालो के दलेर कमान्डो हुन्छ नि, मलाई लाग्छ त्यो कमान्डोको सिर्जना त हाम्रो नेपालमै भएको हो कि। त्यो राजाले त्यो यस्तो कालो सालो के सैनिकहरूले दले जस्तो, कमान्डो फोर्सका उनीहरूले सैनिकहरूले दले जस्तो कालो मोसो दलेर खड्ग लिएर उनी चाहिँ त्यो इन्द्र, उसको प्रतिनिधि पुरन्दर, पुलकिसी भन्छ, त्यसलाई लखेट्न जान्छ। अनि बाटो चौबाटोमा त्यो जुन इन्द्र स्तम्भ खडा गरेको हुन्छ त्यसलाई 3 चोटि प्रहार गर्छ। त्यो पुलकिसीलाई भेट्टा भने त 3 टुक्रा पारिहाल्छ, साँच्चै नै भेट्टा भने पनि मारिहाल्छ। मर्यो भने सरकारको दोष लाग्दैन। धेरैचोटि भक्तपुरमा त्यो घटनाहरू भएको छ। मरेको घटना चाहिँ छैन, झगडा भएको घटनाहरू चाहिँ छ। मैले यति कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाएँ। त्यसकारण हामीले संसारलाई देखाउने के त, संस्कृति पर्यटन एउटै सिक्काको 2 पाटा रहेछ। संस्कृति पर्यटन हाम्रो विषय त्यही होइन। संस्कृति पर्यटन यस्तो प्रतीत हुन्छ मानव आत्मा र शरीर हो। हामीले अघि रिसोर्सेसको कुराहरू आयो, त्यही कल्चरलाई हामीहरूले पर्यटनलाई कसरी सेल्स गर्ने हो, सबभन्दा पहिला त यो संस्कृतिको महत्त्व हामीहरूले बोध गराउनु पर्यो। पहिचानकै कुरा गरौँ न। हाम्रो पहिचान संस्कृति हो। संस्कृति मर्यो भने देश मर्छ। संस्कृति मर्यो भने हामी जीवित मृत व्यक्ति मात्र हुन्छौँ। अरू कुरा किन, हाम्रै नाम लिउँ न। अब आशुतोष भाइकै नाम लिउँ न। तपाईँको पहिचान आशुतोष हो होइन? तपाईँको असली पहिचान के हो? प्रधान हो? ए यो त प्रधान रहेछ। तपाईँको असली पहिचान आयो नि, म श्रेष्ठ हुँ, मेरो पहिचान आयो। भक्तपुरमा अघि जातिहरूको कुरा आयो। यति जातिहरू छन् कि तपाईँहरू नामै तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ। जस्तो कृषकहरूमा एउटा थर छ, मचा मसी। के थर रहेछ भने
कुनै एउटा विशेष घटना भएको रहेछ, त्यो घटनाले गर्दाखेरि त्यो परिवारको थर त्यसरी रहन गएको रहेछ। त्यो उसको पहिचान हो। भोज चलिरहेको ठाउँमा एउटा बच्चा चाहिँ त्यो मासु पकाएको खड्कुलामा खसेछ। बच्चा मसित त्यो बेलादेखि त्यो थरको नाम चाहिँ, त्यो परिवारको नाम चाहिँ त्यो थरले जानेर आएको छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो नेपाल मण्डलमा नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्ममा पहिलेदेखि चलेर आएका नामहरू के छन्? धेरै बोलेँ क्या? म यसलाई छोट्याउँछु। अब मलाई 5 मिनटको समय दिनुहोस्। ती नामहरूलाई हामीले संरक्षण गरौँ। अहिले चलेका नामहरूलाई होइन, हाम्रो ठाउँको, हाम्रो देशको कुना काप्चाको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको नाम आफ्नो पुरानो मौलिक नामहरूमा रहेको छ, आधुनिक नाममा होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्मका भक्तपुरकै प्रसङ्गमा झन्डै त्यो के महोत्सव पनि गरे, सुकुलको ढोका बनाएर। सुकुलको ढोका होइन, म एक्लो बृहस्पति झुट्टा भएँ त्यति बेला, मेरो कुरै सुनेनन्। भव्य कार्यक्रम गरे सुकुलको ढोका राखेर, सुकुल ढोकामा। सुकुल ढोका होइन, सुगल द्वाखा हो। गोपालराज वंशावलीमा त्यही उल्लेख आएको छ। चनिगल त्रिपुर राजदरबार पस्ने, नेपाल पूर्व मध्यकालको नेपालको पहिलो राजदरबार त्यो त्रिपुर राजदरबार, त्यो त्रिपुर राजदरबार पस्ने मजबुत ढोका हो सुगल द्वाखा। शत्रुहरूले छस्स सलाई कोरेर एकैछिनमा डढ्ने त्यो ढोका होइन, हजारौँ शत्रुहरूले पनि फोड्न नसक्ने ढोका सुगल द्वाखा हो। त्यसैको पछिल्लो चलेर आएको नाम सुकु द्वाखा हो। पछि यसको चाहिँ नेपालीकरण सुकुल ढोका हुन गएको। मान्दै मानेन, अहिले आएर बल्ल माने उनीहरूले। अब म छोट्याउँछु। त्यस्तै गरिकन अघि आशुतोष भाइले अभिलेखहरूको कुरा गर्नुभयो। मेरो आफ्नो यो 40 वर्षको अध्ययन अनुसन्धानको प्रसङ्गमा अब मैले यसलाई आत्मप्रशंसा, आत्मरति बिल्कुलै नठानिदिनु होला। हामीहरूले पढ्नु पर्थ्यो, पढाउनु पर्थ्यो। नेपालमा अहिलेसम्म चट्टान अभिलेख, रक इन्स्क्रिप्सन फेला परेकै छैन भनेर हामीहरूले पढाउनु पर्थ्यो। सरस्वतीलाई बाँड्दा बढ्छ, लक्ष्मीलाई बाँड्दा कङ्गालै हुन्छ। मैले मेरा विद्यार्थीहरूलाई त्यो अभिलेखको बारेमा पढाउँदाखेरि, ए सर यो त हाम्रो गाउँमा छ भनेपछि खच्चाखच एउटा मारुति भ्यानमा बसेर हामी त्यो ताथलीमा गयौँ। ताथलीमा गएको त त्यहाँ त चट्टान अभिलेखको संसारै देखेँ मैले। प्राकृतिक ढुङ्गामा अभिलेख कुँदेर राखेको छ। ढुङ्गा खानी, त्यत्रो ढुङ्गा खानीको संसारमा अर्को ढुङ्गै नभएको जस्तो कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्ल पनि, भक्तपुरका राजा जगत प्रकाश मल्लदेखि जितामित्र मल्लसम्म पनि त्यो एउटै ढुङ्गामा चाहिँ उनीहरूले अभिलेख कुँदाएर राख्छ। हुँदा हुँदा पशुपतिका मूल भट्टले पनि त्यहाँ अभिलेख कुँदाएर राखेछ। त्यस्तो दुर्लभ अभिलेख भेट्टायो। मेरो लागि साँच्चै भन्यो भने हृदयदेखि मैले बोलिरहेको छु। मेरो गुरुको 40 वर्ष भयो पढाउँदै आइरहेको, सम्झेको थिएँ म टिचर रहेछु, म गुरु रहेछु। कहाँ म गुरु हुनु, म त सामान्य विद्यार्थी मात्र रहेछु। मेरा असली गुरु भनेको त मेरा विद्यार्थीहरू रहेछन्। पिएन क्याम्पसमा पढाएँ, बागलुङ क्याम्पसमा पढाएँ, भक्तपुर क्याम्पसमा अहिले खोप कलेजमा पढाइरहेको छु। विद्यार्थीहरूलाई पढाउन जाँदाखेरि त आफूले पनि पढ्नुपर्छ। यो दिमाग त रित्तो हुन्छ नि, यो रित्तो दिमागमा त आफूले भर्नु पऱ्यो नि, अनि पो विद्यार्थीहरूलाई गएर पढाउनु पर्छ। विद्यार्थीहरूलाई गएर पढाउँदा जाँदाखेरि मैले उनीहरूको अगाडि सरस्वती देखाएँ। उनीहरूले त मेरो हातमा सरस्वती नै ल्याएर राखिदिए, चट्टान अभिलेखहरू। त्यति मात्र होइन, गुफा अभिलेख पाइएको छैन भनेर हामीहरूले भनिरहेका थियौँ। चाङ्गुनारायणको दक्षिणपट्टि कालिका गुफा चाङ्गुनारायणको काखैमा छ। तपाईँहरू गएर हेर्न जानुहोस्। त्यहाँ भलै ईसापूर्व 2रो 3रो शताब्दीतिरको केभ इन्स्क्रिप्सन नहोला, तर प्रताप मल्लले कुदाउन लगाएको गुफा अभिलेख त त्यहाँ पक्कै छ। त्यो कसरी गुफा अभिलेख होइन, त्यहाँ गुफाको मुखैमा छ गुफा अभिलेख छ। प्लस त्यहाँ त केभ इन्ग्रेभिङ्सहरू पनि छ, चट्टान चित्र, गुफा चित्रहरू पनि छ। हामीले पत्ता लगायौँ, मेरा विद्यार्थीहरूले पत्ता लगाइदिए, मेरा विद्यार्थीहरूले देखाइदिए।
उनीहरूलाई धन्यवाद छ। सरले म गुरुको विद्यार्थीहरू हुन्। अनि मैले सरसँग यति धेरै ज्ञान छ, यो जति सुन पनि सुन लाग्ने हुन्छ, तर हामीसँग समयको पाबन्दीले गर्दा सरलाई मैले एकछिन रोक्न। मलाई पनि कान निमोठिरहेछ होइन, बोलेपछि बोल्न मन लाग्दो रहेछ। म 2 मिनटमा सिद्ध्याउँछु, हुन्छ मलाई 2 मिनटमा सर, सरी। हामीले चट्टान अभिलेख हामी कहीँ छ, गुफा अभिलेख हामी कहीँ छ। अफसोसका साथ भन्नुपर्छ, तैपनि अलिकति आधा मनले त पुरातत्व विभागलाई धन्यवाद दिन्छु म। त्यो ढुङ्गा खानीमा गएर, त्यो चट्टान अभिलेखको संसारमा गएर त्यहाँको सामान्य मान्छेहरूलाई त थाहा छैन। भोलि त्यहाँबाट चट्टानहरू ढुङ्गा फोडेर लग्यो भने के गर्ने? हाम्रो सम्पदा नाश हुन्छ। हामीले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि एटलिस्ट के भन्ने अब त्यसलाई एडुकेसनल टुरिज्म अथवा जे होस्, शैक्षिक पर्यटन त भयो नि। त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान्छन्, हेर्न जान्छन्, पर्यटन त भयो नि। त्यसको साथसाथै नेपालमा पनि यस्ता दुर्लभ चट्टान अभिलेखहरू छन्। अशोकले त्यहाँ राख्न लगाएको अफगानिस्तानसम्मको कति अभिलेखहरू छन्, रक एडिक्ट्सहरू छन्। हामीले पनि, हामीहरू कहाँ पनि छ। त्यो पनि पर्यटनको एउटा स्रोत हुनसक्छ। दुःखको कुरा छ, मलाई लाग्छ 5-6 वर्ष अगाडि त्यो नागरिकमा आएको थियो मेरो एउटा लेख। हेर्नुहोस् त, त्यो खोमाको बाटोमा त्यो जलद्रोणी मिल्किएको अवस्थामा छ। पूर्व मध्यकालको अति दुर्लभ एउटा अभिलेख, त्यो जलद्रोणीमा कुँदिएको अमृतदेवको पालाको, नेपालसम्म 290तिरको हो। मृगस्थलीका एकजना आमाले आफ्ना दिवंगत पुत्र ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, रुद्रत्व प्राप्त होस् भनेर त्यो जलद्रोणी भक्तपुरका पुरोहितलाई दिएका रहेछन्। त्यो महिलाको नाम विजय कत्री लेखिएको छ, विजय कत्री बारी छ। उनले जहाँ दिएका छन् त्यहाँ बिजुक्से हाडाहरूको आगम छ। मैले सुकुल ढोकामै उत्तर लिच्छवी कालको एउटा अभिलेख पत्ता लगाएँ। खण्डित रूपको छ, अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा लगेर सङ्ग्रहालयमा लगेर राखिएको छ। त्यसमा श्री पश्चिमाधिकरण श्री महावृजिक रथ्या निवासिन, उसले पनि जलद्रोणी राखेको कुरा छ। हजारौँ मान्छेहरूले पाइला टेक्थ्यो त्यो जलद्रोणी त्यो खण्डित शिलालेखमा। मैले त्यो प्राचीन नेपालमा छापेपछि त्यसपछि लगत्तै त्यहाँ लगेर राखिदियो। पुरातत्व विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर 23 वर्ष अगाडि भक्तपुरका असुरक्षित अभिलेखहरू भनेर त्यही प्राचीन नेपालमा मैले छापेको त्यो लेखमा एउटा अंश थियो, भक्तपुर टौमडी टोलको नरेन्द्र देवको पालाको सम्वत 88 को अभिलेख कुदेको त्यो जलपात्र अहिले पनि त्यहाँ मान्छेहरू गु र सुहाएको छन्, ओपन टोयलेट छ। त्यस्तै गरिकन त्यो खमा टोलको त्यो जलद्रोणी पनि त्यति महत्त्वपूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय निधि हो नि। त्यसले पनि शैक्षिक पर्यटन हुन्छ नि। भोलि हामी यही कुराहरूको प्रचार प्रसार गऱ्यौँ भने अपार मान्छेहरू आउँछन् त्यहाँ हेर्न। मैले यति भनिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर हेर्न जानु पक्कै हुन्छ। यी सम्पदाहरूको हामीहरूले संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो, हामीहरूले पत्ता लगायौँ, त्यसपछि संरक्षण हुनु पर्यो। संरक्षण पछि के हुन्छ? अनि पर्यटन आउँछ। जगन्नाथको कुरा गरेर म सिध्याउँ है। अब भर्खरै एउटा जगन्नाथको लेख लेखेँ, 1 मिनट लिउँ है। अब एउटा उखान छ कि वाट एभर यु मे गिभ प्लिज गिभ अस लिटल मोर भन्छ नि होइन। अन्तिममा त्यो 25 वर्ष अगाडि होला जगन्नाथ भक्तपुरका जगन्नाथ मन्दिरहरू लेखेँ। मेरो एउटा नयाँ किताब आउँदैछ, 101 वटा लेखहरू समावेश भएको एउटा किताब छ। तपाईँहरू समक्ष भनिहालौँ, अन्तरङ्गका तरङ्गहरू। इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व विषयका कुराहरू छन् त्यसमा। अनि त्यो लेख मलाई पटक्कै मन परेन। 2 पानाको छ, छ्वास्स लेखेर त्यो गोर्खापत्रमा गरेर छाप्दैछ। बिल्कुलै मन परेन मलाई त्यो लेख। अब हाम्रो मदन सरसँग पनि त्यो शिखर शैलीको कुरा गर्दै थिएँ अस्ति, 1 घन्टा जति लाग्यो होला। जगन्नाथको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि त लेख्दै जाँदाखेरि म भक्तपुरको
एउटा सानो संसारको त्यो भक्तपुरको तुलाचेटोलको सामान्य एउटा जगन्नाथ मन्दिरको म अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा जाँदा म भारतको पुरीमा पो पुगेँ, जगन्नाथपुरीमा पुगेँ, त्यहाँसम्म पुगेँ। 700 वर्ड अटाइ नअटाइ भएको त्यो मेरो 25 वर्ष अगाडिको आर्टिकल 7000 भन्दा बढी शब्द भएको 13-14 वटा फोटोहरू पनि छ त्यसमा। 7000 भन्दा बढी शब्द भएको एकदम लामो लेख त्यसले लियो। त्यो नयाँ मेरो पुस्तकमा आउँदैछ। पृष्ठभूमि लिने बानी रहेछ मेरो, माफ पाऊँ। जगन्नाथ, भारतको जगन्नाथपुरी, भारतको जगन्नाथपुरीमा 3 जना व्यक्तिले एक्सेस पाउँदो रहेछ। जगन्नाथपुरीकै प्रथम सेवक मानिने त्यहाँका गजपति राजा, उसले, दोस्रो नेपालको राजा, तेस्रो त्यहीँको मूल पुजारीले। यी 3 विशिष्ट व्यक्तिहरू मध्ये पनि नेपालको राजालाई रेयर प्रिभिलेज, दुर्लभ विशेषाधिकार त्यहाँको त्यो रत्न सिंहासनमा बसेर दर्शन पूजन गर्ने अधिकार नेपालको राजालाई मात्र रहेछ। अनि मैले त्यहाँ निर्बाध रूपले, निर्धक्क रूपले लेखेँ, भारतको जगन्नाथपुरीमा भारतको अधिकार छैन, भारतको जगन्नाथपुरीमा नेपालको विशेषाधिकार रहेछ। सर अब चाहिँ सक्छौँ सर। यही कुरा सिधै लास्ट सेन्टेन्स यही कुरा हामीले हाम्रा आउने पर्यटकहरूलाई यो यस्तो उसमा मात्र दियो भने पनि आज 100 जना भारतीय पर्यटकहरू आउँछन् भने अर्को वर्ष हजारौं आउँछन्। जिन्दगीमा एकचोटि दर्शन जगन्नाथपुरीको दर्शन गरेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नेपालीहरूको चाहना छ। जिन्दगीमा एकचोटि पशुपतिनाथको दर्शन गरेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भारतीयहरूको चाहना छ। देश भिन्न, संस्कृति अभिन्न, यो कुरालाई पर्यटनसित हामीहरूले जोडौँ न। स्योर सर, धन्यवाद। धन्यवाद। र धेरै बोलेकोमा पनि माफी चाहन्छु। मेरो पनि समय भयो, म पनि अब भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। सर अब एकछिन अब लगभग हामी ओके। सरको सुनिसकेपछि हामी डेफिनेटली सक्छौँ। सरसँग यति धेरै नलेज छ कि यसको लागि हामीलाई छोटो समय चाहिँ नलेज छैन, सामान्य म इतिहास संस्कृतिको सामान्य विद्यार्थी मात्र हुँ। तर सरको सामान्य नलेज पनि हाम्रो लागि त्यो पनि एकदमै धेरै एउटा ऊर्जा बनेको छ। विशेष गरी एज अ बिङ द टुरिज्म स्टुडेन्ट होइन, म आफै पनि कल्चरको स्टुडेन्ट, सरको कुरा सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। तर पनि समयको पाबन्दीले सरलाई रोक्न पाएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। र सरले भनिराख्दाखेरि अबको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले स्टोरी बेस्ड टुरिज्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न पर्छ कि भन्ने कता कता मलाई चाहिँ त्यो फिल भएर आयो। किन भन्दाखेरि नेपालको कल्चरलाई हामीले यदि यसलाई मार्केटिङ गर्न सकिएन भने, यसलाई बचाउन सकिएन भने चाहिँ नेपालको कल्चर त मर्छ नै मर्छ, यसले टुरिज्ममा पनि ठुलो असर पार्छ। तसर्थ अबको बाटो अथवा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष गरी सांस्कृतिक पर्यटनलाई अगाडि बढाउने हो भने हामी स्टोरी टेलिङ मार्केटिङबाट, जस्तै सरले जुन कथा सुनाउनु भयो, यो कथा सुनाइराख्दाखेरि हामीलाई त जाउँ जस्तो लाग्यो भने ती विदेशी पर्यटकहरूलाई झन् कति उत्साह हुँदो। भनेपछि अबको हाम्रो विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा लागेका साथीहरू तथा अहिले अपकमिङ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आई लाइक टु रिक्वेस्ट, अबको हाम्रो कल्चर टुरिज्म भनेको चाहिँ स्टोरी टेलिङ मार्केटिङबाट हामी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा नेपालमा चाहिँ डेफिनेटली कल्चरको चाहिँ एउटा राम्रो स्कोप छ र कल्चर टुरिज्मलाई चाहिँ नेपालको हाई पोटेन्सियलिटी सेक्टरको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि लिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र हामीसँग अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डक्टर रोशन थापा सर। सरी फर लिटल बिट डिले। सर चाहिँ विशेष गरी रिसर्चर हुनुहुन्छ फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी र सर टुर गाइड पनि हुनुहुन्छ। सो विशेष गरी सरबाट चाहिँ हामीले नेपालको यो कल्चर, अघि हामी सुरेश सरसँगबाट पनि सुन्यौँ, पुरुषोत्तम सरले पनि भन्नुभयो, भनेपछि अब नेपालको कल्चर टुरिज्मलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि हामीले नेपालको कल्चरलाई अझ बढी हाई लेभलमा लानको लागि कस्तो खालको रिसर्चको जरुरत छ, कल्चरमा कस्तो खालको रिसर्च गर्नाले चाहिँ नेपालको कल्चर चाहिँ अझ बढी इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ यसले ठाउँ पाउँछ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई? थ्याङ्क यू। आशुतोष, thank you so much.
I'm tangled up in the blue, you know. There's a song of Bob Dylan. Whether I am within the topic given to me or we're flying somewhere else. I don't know, you know, what's running in my mind. 40 वर्षको मान्छे who has research career of 40 years, and I'm somewhere running in 40s. And my respected teacher is right in front of me. सूर्यको अगाडि बत्ती जस्तो हुन्छ होला. तैपनि I am more focused into the topic. Because we were given a topic, cultural tourism, contemplating its ethos, international synergies. I think you would like to hear more about it. You've heard the potentials of culture that we have in Nepal. I'd like to give a little bit background about myself. Well, I did my PhD, of course. When you have PhD, you have your own paradigm to look at the world. My paradigm with which I look into the world is, I'm sorry, because I was planning to show you slide presentation, but the culture of Natham betrayed me. This is the point to be noted. हामी संस्कृतिमा एकदम धनी छौं तर संस्कृतिमा सारै पोर पनि छौं. Because I have asked if PowerPoint presentation is available or not, and they said, yes, we have this facility. Anyways, that's just an excuse. Non-paradigmatic research design, यो चाहिँ लेखेर देखाउनु पाउनु पर्थ्यो. Non भने चाहिँ one पनि हो. In a sense, I reject the existing notions, existing theories. I don't want to enslave myself from the existing theories. Rather, I call myself as the master of my own world. Because my experience is very unique. Your experience is very unique. And there is no knowledge. At the end of the day, what counts is your experience. So that's just the background. And I am a bricolage. यो bricolage भने चाहिँ it's a new research methodology. तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ. Many of you are students. It's unstructured researcher हो. किन मैले यो भनिरहेको छु पनि मैले अहिले यहाँ जे बोले त्यसै गरी ल्याएर तपाईहरुलाई पस्केर दिन्छु. म के बोल्छु, कसरी बोल्छु, किन बोल्छु पनि I'll come in a chronological way. Bricolage भने चाहिँ एउटा नेस्ट बिल्डर हो. एउटा चरा. चरालेको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटा गुड बनाउनु हुन्छ. हैन? तर उसले सिन्का कहाँबाट ल्याउनु पर्छ थाहा छैन नि त. भुर्र उडेर जान्छ, सिन्का देख्छ, मिल्छ, ल्याउँछ, लान्छ. त्यस्तै गरी अन्तिममा एउटा राम्रो गुड बनाउँछ. So similarly, my way of doing research is like that. A very, I go as a tourist. I go as a tour guide. I would like to call myself as a tour guide rather than an academician because academic field पुग्यो. तर still सरले छोड्नु हुँदैन, कहिले शिवपुरी ब्यारेकले छोड्दैन, कहिले केयुले छोड्दैन. So I have to go through papers, I have to supervise students, but teaching चाहिँ totally छोडिसके. मैले यो किन भनिरहेको छु भने सो म अब तपाईहरुलाई यहाँ के भन्न गइरहेको छु भने तपाईहरुले दिएको टपिकमा सेन्टर्ड भएर first of all, what is my standpoint? I've told you I'm a bricolage. मैले अहिले भन्न खोजेका कुराहरु कसरी ल्याए र म के भन्न चाहन्छु र तपाईहरुले अन्तिममा के बुझेर जाने. किनभने ethos into national synergy. So how can we actually integrate cultural tourism into national synergy? यो बुझ्नु जरुरी छ. कल्चरको विषयमा त सरहरुले भन्नुभयो how rich we are. हैन? It was like that. I was in Golegaon. I think it was August 16th. All of a sudden, I received a call from my respected teacher, Dr. Ramesh, sir. Dr. Thapa, if you are free, we are going to organize a conclave. Would you be interested in presenting your paper? I thought, okay, if I'm available on that day, if I have no work. के बोल्ने भयो. When you talk about culture, I think no one can actually define what culture is. It's very impossible to define culture. And the very night, I was with the Italian group.
एउटा गीत तपाईँहरूलाई थाहा छ, डाफे झैँ नाच्ने हिमाल झैँ हाँस्ने. Have you heard this song? Can you sing? No? You're not interested? बनेको छ पहराले. Can you sing this song? You're not interested? Why am I uttering these songs? त्यहाँ भन्छ मागी मिठो खाँदैन, चोरी राम्रो लाउँदैन, डाफे चाहिँ नाच्ने हिमाल चाहिँ हाँस्ने, पहाडकी छोरी हुँ म, अतिथिलाई देवता जस्तै मान्ने भन्यो. This is what the culture, the songs, the poems, the metaphors that we have, these all are the vehicles of culture through which culture travels. जस्तै जोमसोममा बजार 12 बजे हावा सरर. So you don't need to go to जोमसोम because it tells about जोमसोम. अनि ठ्याक्क मैले भने अनि त्यतिकैमा त्यहाँ डान्स पनि भयो. त्यो डान्स गर्दा गर्दै एउटा खैरेनी ल्याएर के भने मलाई भने पोइ इन्सेनार चिया बाल्लारे भने. त्यो भने चाहिँ क्यान यु टिच मी हाउ टु डान्स इन दिस सङ. त्यहाँ रेशम फेरिरी पनि चलेको थियो. वाज रियली नाइस. तपाईँ घलेगाउँ जानुभएको छ अथवा सिरुबारी जानुभएको छ भने मलाई सिकाइदिएन, मलाई पनि नाच्नु पऱ्यो रेशम फेरिरीमा भने. न मैले यो कुरा यहाँ ल्याएर किन जोडेँ भने इमिडिएटली आई गट द अब्जेक्टिभ अफ अर द स्टेटमेन्ट वाट यु कल. के चाहिँ म बोलौँ भन्दा मैले बोल्ने कुरा पाएँ. मैले बोल्ने कुरा के भने वेल अघि नै सरहरूले भनिसक्नुभयो कल्चर एन्ड टुरिज्म आर इन्सेपरेबल एन्टिटी. सो अब कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने कल्चर फर टुरिज्म एन्ड टुरिज्म फर कल्चर, यो दुईवटा कुरालाई प्यारलली इट्स इन अ डायलेक्टिकल प्रोसेस एन्ड इटरेटिभ प्रोसेस. सो कल्चर पनि टुरिज्मको लागि जोगाउनु पऱ्यो र टुरिज्मले पनि कल्चरल जोगाइदिनु पऱ्यो. किनभने कल्चर छैन हामी छैनौँ. अब म अलिकति तपाईँहरूलाई भूमिका बाँधेर भन्छु कल्चरलाई कसरी बुझ्ने त. त्यसो भए अलिकति एकाडेमिसियन भएको नाताले डेफिनेसन्सहरूलाई समराइज गर्ने हो भने चाहिँ कल्चर इज अ वे अफ लिभिङ. सिम्पल भाषामा बाँच्ने तरिका र मान्छेले जे जे निर्माण गर्यो त्यो नै कल्चर हो. इट्स अ कम्प्लेक्स होल, इट्स अ ह्युमन कन्स्ट्रक्सन. अब अनि म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भने कल्चर इज इकोलोजिकल डिटर्मिनेन्ट. कल्चर चाहिँ इकोलोजी अथवा तपाईँको टोपोग्राफीले डिफाइन गर्छ होइन. अब बाँच्ने आधार हो भने हन्टिङ ग्यादरिङ स्टेजदेखि अहिलेको एट दिस डिटोर कति आधारहरू अथवा कति तरिकाहरू हामीले डेभलप गरिसक्यो होला त. एन्ड इफ द्याट इज द केस, सरले अघि नै भन्नुभयो 125 कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एक्ज्याक्ट फिगर मलाई थाहा छैन. एन्ड इफ यु लुक एट द फिगर अफ नेपाल 67 देखि वेयर द वर्ल्ड एन्ड्स होइन, केचनाकल झापाकोदेखि सगरमाथा नै हाम्रो देशमा छ भने कति भेरिएसन्स छ इन टर्म्स अफ टोपोग्राफी. सो भनेपछि त्यो टोपोग्राफीसँग बाँच्न स्ट्रगल गर्न हामीले जे कुराहरू तयार गऱ्यौँ त्यो नै कल्चर हो. देखिने चिजलाई हामीले मेटेरियल कल्चर भन्यौँ, नदेखिने चिजलाई हामीले नन मेटेरियल कल्चर भन्यौँ. सो अब मैले यहाँनिर यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने हामीसँग कल्चरको कुरै नगरौँ. नेपाल इज द हब अफ कल्चर. दिस इज द कल्चरल क्यापिटल अफ द वर्ल्ड. ट्रस्ट मी अर नट. I can debate with anybody or any scholars यो विषयमा. र यो भन्दै जाँदाखेरि मैले कल्चरको यदि डेफिनेसन भनेपछि म यो यहाँबाट तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने कल्चर फर टुरिज्म र टुरिज्म फर कल्चरमा तपाईँले बुझ्नको किन जरुरी छ भन्दा र के बुझ्न जरुरी छ भन्दा कल्चरल रिलेटिभिजम. कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र कुनै कल्चर पनि सुपेरियर हुँदैन, कुनै कल्चर पनि इन्फेरियर हुँदैन. हामी तेरो सानो कल्चर तेरो ठुलो कल्चर भन्छौँ. अहिलेको मेजर प्रब्लम यसको कल्चर ठुलो, यसको धर्म ठुलो, यो बाँच्ने तरिका राम्रो, टेबलमा खाने राम्रो, हातले खाने नराम्रो. टेबलमा खाने कसरी राम्रो अथवा हातले खाने कसरी नराम्रो. मैले चम्चाले खाएँ किनकि देयर इज नो वाटर टु वास माई ह्यान्ड. I use my hand even in 5-star hotels because my hands are clean and I feel comfortable. So you have no right to point it out.
तपाईँहरूले मेरो यो 20 years अफ करियरमा मैले कुइरेहरूसँग गर्नु पर्या विवाद पनि भन्छु र कल्चर अलिकति माफी मागेर मेरो बुवा जस्तो हुनुहुन्छ भन्न मन लागेको छैन तर पनि मैले भन्नै पर्छ कस्तो किसिमको कल्चर हो हाम्रो हामी देउतालाई चोर भन्छौँ अस्ति मलाई हरिवंश र मदन कृष्ण एकदम मन पर्थ्यो हजुर आइ एम अथेस्ट आइ एम अ पोलिथिस्ट हो हिन्दू धर्ममा जन्मे तर म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ क्रिस्चियन स्कुलमा पढेँ इक्वेलली जान्छु चर्च पनि मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो कल्चर कस्तो अस्ति हरिवंशीको के हेर्दै थिएँ त्यो भुडे गणेश रे तपाईँ आफ्नो भगवान् छ छैन थाहा छैन अग्रजहरू हो नि त एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ अरूलाई सम्मान गर्न सिकाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त त्यो गीतमा अघि नै भनेको छ अतिथिलाई देउता जस्तै मान्ने वसुदैव कुटुम्ब त्यो गीतमा मैले सुनेको कुरा दिस इज द कल्चरल इथोज हामीले कुइरेलाई रेस्पेक्ट कसरी गर्छौँ हामी देउता सम्मान गर्छौँ विदेश ट्राभल गर्नु भएको छ देखि भयो सेट हाई आम नट फ्री टु डाई कम फर लन्च तपाईँको घर खाना आयो भने भोलिपल्ट उसले खाना एक्सपेक्ट गर्छ टोटली मेटेरियलिस्टिक भएको छ त्यो कुरा हामीले सिकाउनु छ मैले यो किन भन्न खोजेँ भने कल्चरलाई सानो र ठुलो नमानौँ सायद मेरो बगैँचामा कसैले भगवान्लाई चढाउन फुल टिप्छ भने त्यो पाप हुँदैन मैले सरलाई एकदमै माफी मागेर करेक्ट गरेँ किनभने भगवान्लाई रेस्पेक्ट गरौँ एकातिर भगवान् भन्ने अर्कोतिर पनि तपाईँ चाहिँ नि चोर भन्दाखेरि वाट अ प्याराडक्स यस्तो प्याराडक्स चाहिँ हुनु हुँदैन इन्द्र भगवान्ले फुल चोर्न आएको होइन फुल टिप्न आउनु भएको र तपाईँहरू जहाँ जानुहोस् अहिले पनि वरिपरि घुम्नुहोस् तपाईँको गमलामा फुल देखा छ फुल फुल्या छ भने र कसैले टिप्न खोज्छ कसलाई चढाउन भगवान्लाई भन्यो भने सायद तपाईँ नाइ भन्नुहुन्न र सोध्न जरुरी पनि हुँदैन मैले मतलब यो किन मैले कुरा काट्न खोजेँ होइन कल्चरलाई हामीले कसरी बुझ्ने र अलिकति म चाहिँ चिट पनि चोर्नुपर्छ किनभने मैले चाहिँ पावर पोइन्टमा के बोल्ने भनेर लेखेर ल्याएको थिएँ होइन अब तपाईँहरूलाई म 2-3 कुरा जोगाउँछु कल्चर फर टुरिज्म किन कल्चर जोगाउन जरुरी छ त अथवा कल्चरलाई तपाईँले फङ्सनल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ भने यदि कल्चर कुनै ठाउँको कल्चर ध्वस्त भयो भने नेपाल पनि ध्वस्त हुन्छ नेपाल भन्ने आइडेन्टिटी नै रहँदैन हो मसँग एज ए भक्तपुरमा जन्मेको नाताले मसँग भक्तपुरको कल्चर छ म क्षेत्री कुलमा जन्मिया हुनाले म क्षेत्री कल्चर छ तर एट द सेम टाइम म विदेशमा चिनाउँछु भने म नेपाली भनेर चिनाउँछु सो आई एम पार्ट अफ गुरुङ कल्चर आई एम पार्ट अफ नेवारी कल्चर आई एम पार्ट अफ थारू कल्चर बिकज म त एउटा पार्ट हो र कुनै पनि पार्ट कल्चरको कुनै पनि पार्ट बी इट थारू कल्चर अथवा शेर्पा कल्चर अथवा हिमालयन कल्चर अथवा तराई कल्चर कुनै पनि पार्टमा तपाईँको एक थोपा मात्रै असर पर्यो भने द होल कल्चर गेट्स अफेक्टेड त्यस कारण पनि हामीले कल्चर जोगाउनुपर्छ म तपाईँलाई एउटा सानो अनुभव सेयर गर्छु सेक्रिफाइस त थाहा छ नि होइन तपाईँहरू सरले भने जस्तो मसँग सहमत हुनु पर्दैन द्याट्स माई पर्सनल भ्यू द्याट्स माई एक्सपिरियन्स द्याट्स वाट आई फिल एउटा खैरे आएको थिएँ छ्या सेक्रिफाइस भनिदियो हेर्नुहोस् हाम्रो त त्यहाँ खसी बलि काटेर गरिरहेछ अनि कुमारी देखाउन लग्यो ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभको कुरा आउँछ सही र असही सरले नै भन्नुहुन्छ अहिले तर मेरो पर्सपेक्टिभबाट कुनै अघि नै भने कल्चरल रिलेटिभिजम तपाईँ अरूको कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् र कल्चरलाई टाइम एन्ड कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस् कुन टाइममा आएको त्यो कल्चर कुन कन्टेक्स्टमा आएको त्यो कल्चर कुमारी प्रथा कहिले आयो र कहाँ आयो र सेक्रिफाइस पनि कहिले आयो र कहाँ आयो यसरी हेर्नुपर्छ अहिलेको तपाईँलाई फर इन्स्टेन्स हाम्रो त्यो अलिकति जाउँ माउन्टेनरी एरियामा चाहिँ पोलिएन्ड्रस फाटनल पोलिएन्ड्रस हुन्छ त्यसको मतलब एउटा केटीले सबै दाजुभाइलाई बिहा गर्छ त्यो ठिक कि बेठिक आउनुहोस् म थाउजन्ड्स अफ रिजन दिन्छु द्याट्स अ भेरी साइन्टिफिक कल्चर फर द्याट प्लेस एन्ड फर द्याट कन्टेक्स्ट मेबी अहिलेको चेन्जिङ सिनेरियोमा चाहिँ त्यो ठिक हुन सक्दैन होला जस्तै म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ नेपाललाई अघि नै मैले भने 67 देखि 8848सम्म छ 1200सम्म हामी तराई भन्छौँ जहाँ चाहिँ खेती किसानी
एग्रिकल्चरल इकोनोमी हुन्छ। सर लाइक 5 बजिसक्यो म छोटो आएँ। छोटो ओके एग्रिकल्चर हुन्छ 2500 मा तपाईँको चुरिया रेन्ज, त्यहाँभन्दा माउन्टेन अलिकति माथि गयो हाम्रो 4000 सम्म चाहिँ बस्न योग्य जमिन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पास्टोरल इकोनोमी हुन्छ। अब त्यहाँको इकोनोमी के छ, त्यहाँको भेडा च्याङ्ग्रा ल्याएर हामीले कहाँ काट्छौँ त, मैले एकदमै एब्रिभिएसन सर्ट फर्ममा भने त्यो चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर यो हिली रिजनमा काट्छौँ र इट इज मेड म्यान्डाटोरी, अ काइन्ड अफ म्यान्डाटोरी इन द नेम अफ रिलिजन। त्यो रिलिजनको विषयमा पछि डिबेट गरौँला। इन द नेम अफ रिलिजन हामीले चाहिँ वी हेभ टु सेक्रिफाइस भन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँको मान्छे जाडोमा बस्न सक्दैन। जब जाडो सुरु हुन्छ त्यो हिँडेर आउँदा 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 काठमाडौँतिर यस्तो हिली रिजनमा आउँदा 3-4 महिना लाग्छ। लेट्स चाहिँ पुसमा आयो भने चैतमा आइपुग्छ। दसैँ पहिला चैतमा थियो होइन, दसैँ पहिला चैतमा थियो। अनि चैतमा हामी दसैँ मजाले मनाउँछौँ। यहाँ हामीले उनीहरूको भेडा च्याङ्ग्रा खाइदिन्छौँ। र यहाँ त्यति बेला बाटर सिस्टम थियो माई डियर। अनि हामीले यहाँ दाल चामल लिएर उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? दाल चामल लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यसकारण लुक एट द हार्मोनी द्याट इज मेन्टेन्ड बाय द कल्चर अफ हिमालय रिजन एन्ड हिल्ली रिजन। यदि यहाँ दसैँ नमानिदिनु भने त्यहाँ भोकै भोकै मर्छ नि त। हेभ यु एभर थट दिस? त्यो कल्चरल इन्टिग्रिटी तपाईँले अर्ग्यानिक सोलिडारिटीको रूपमा हेर्नु पर्यो। रोशन सर अब हाम्रो लगभग यो पछि अर्को सेसन बाँकी रहेछ। ल मैले सिधाइदिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ओके देयर इज अ क्वेसन एकजना सरले ओके प्लिज। एकछिन 1 मिनट म बोल्छु कृपया। 43-44 सालतिरको कुरा हो। प्राचीन नेपालमा मेरो एउटा आर्टिकल आयो, थाहा पूजा भन्ने। जिन्दगीको पहिलो आर्टिकल मेरो थियो। 3-4 महिना त्यो गुठी लगत भद्रकालीमा डाब्रा आउने गरिकन धेरै दुःख गरेर त्यहाँको हवलदार त्यो मान्छेलाई सुपारी चुरोट घुस खुवाएर त्यो ढड्डाहरू हेरेर लेखेको आर्टिकल। त्यो आर्टिकलको के लेखेको छ मलाई थाहा छ। म मुपात्र, मलाई एकछिनलाई मुपात्र सम्झिनुहोस्। अनि एकजना इन्द्र भगवान ठुलो बुद्धिजीवी, ठुलो नाम चलेको, उहाँ माथि बितिसक्नुभयो, स्वर्गवास होस्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै नाम चलेको सिक्किमको एउटा के उ छ लालीगुँडा सिक्किमको के विशेषाङ्क, नेवार विशेषाङ्कमा हामी दुवैजनाको लेखा आयो। ऊ इन्द्र भगवान रूपी बुद्धिजीवी, म मुपात्र रूपी सामान्य भर्खर लेखेको बामे सर्न लागेको। उहाँले मेरो कुराहरू रिफर लिनुभयो, चरप्पै लिएको छ। अनि स्रोत चाहिँ खुलाएन। ठुल्ठुलो इतिहासकारहरू कसको स्रोत चाहिँ दिएछ। म जाबो भर्खरको लेखेको एउटा जिन्दगीमा पहिलो लेख लेखेको। मेरो लेख सबै छ त्यहाँ, लेखको कुराहरू लिएको छ, तर चाहिँ स्रोत खुलाएन। उतिखेर मैले फोन गरेँ, सिधै फोन गरेँ। मलाई तपाईँलाई चोर भन्न मन लागेर फोन गरेको हुँ, तपाईँ चोर हो। त्यतिले पनि मेरो मन बुझेन। भोलिपल्ट त्यो कान्तिपुर पत्रिकामा भैँसीको टाउको जत्रो अक्षरमा फलाना डाक्टरको बौद्धिक सम्पत्ति फलानाले चोर्यो। यो त ठुलो मानहानिको कुरा हो नि। नेपालको ठुलो पोस्टमा पुगेको मान्छे हो। देउताले गल्ती गर्दैन, राजाले गल्ती गर्दैन। देउता हुँदैनमा उसले चाहिँ असलै गर्छ भन्ने छ। हेर्नुहोस्, बौद्धिक सम्पत्ति, त्यो बौद्धिक सम्पत्ति चोरी पनि चोरी हो। इन्द्रले पारिजात फुल चोर्नु पनि चोरै हो। एकछिन है सुन्नुहोस्। त्यसकारण मैले अघि भने मेरो विचारसित मान्नै पर्छ भन्ने छैन। सारा संसार काठमाडौँ मान्छेहरूले आएर मलाई पिटोस्, मारोस्। इन्द्र जात्रा चलिरहेछ, नोले आएर मलाई मारोस्, मलाई मतलब छैन। एक्लो बृहस्पति झुट्टा, तर मलाई मार्छ, काट्छ, 50 टुक्रा पार्छ भने पनि इन्द्र चोरै हो। उसले चोरेको होइन र? मेरो कुरा नमान्नुहोस् तपाईँ। अर्को कुरा, अर्को पटक चाहिँ फेरि एकजना त्यत्रै ठुलो उसले चोर्यो मेरो बौद्धिक सम्पत्ति। हेत्तेरी तपाईँ त चोर हो। मैले गोर्खापत्रमा उ गरिदिएँ, मेरो बौद्धिक सम्पत्ति चोरी भयो। 10 औँला जोडेर आयो। उसले ठुलो मान्छे छ। बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नुहुन्छ। हामी सबै बुद्धिजीवीहरू होइन, लेख्छौँ होइन?
हेर्नुहोस् तपाईँको घरमा आएर होइन होइन तपाईँको घरमा आएर मैले कसौडी लिएँ आएँ ओके म हुन्छु त्यही कुरा तपाईँलाई नभनिकन आयो भने म चोर हुन्छ धन्यवाद मेरो समय म फेरि पनि समय लिएँ केही मेरो तर्फबाट कुनै किसिमको गल्ती हुन गएको रहेछ भने क्षमा चाहन्छु क्षमा दिनुहोस् धन्यवाद हस् धन्यवाद सर यहाँ सरले क्वेसन गर्छु भन्नुभयो त्यही भएर माइक एकचोटि त्यहाँ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच हामी लगभग यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हामीले सायद मलाई लाग्छ ए प्लिज तपाईँ दुईजनालाई मेरो नाम सागर पाण्डे म टुरिज्म एन्टरप्रेनर हो होइन अब कल्चर र संस्कृति भन्दाखेरि मैले बुझेको इफ आइ एम रङ प्लिज करेक्ट मी कल्चर र संस्कृति भनेको तिनवटा कुरामा अडिएको जस्तो लाग्छ मलाई एउटा वेशभूषा हामीले केही पहिरन गर्छौँ अर्को हामीले के खान्छौँ र हामीले कसरी रहनसहन व्यतीत गर्छौँ कसरी बस्छौँ चाडपर्व के मनाउँछौँ इन्टरटेन कसरी गर्छौँ अब हिजोको चाडपर्व इन्टरटेन कथासँग जोडिएर इन्टरटेनमेन्टकै हिसाबले चाहिँ आएको भन्ने चाहिँ मेरो पनि बुझाइ हो तर अब यो कुरालाई चाहिँ पर्यटनमा कसरी जोड्ने यदि हामीले यसलाई जोड्न सक्यौँ भने बुटिक टुरिज्म हुन्छ भ्यालु एडेड हुन्छ जस्ट आई लाइक टु गिभ यु द एक्जाम्पल हामीलाई सबै थाहा छ हामीले द्वारिका हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै एउटा लेट बी फिनिस द क्वेसन्स अब अहिले हाम्रो कुनै पनि टुरिस्ट यहाँ आउँदाखेरि विशेष कल्चर बाहेक विशेष एउटा प्रोग्राममा बाहेक फेस्टिभलमा बाहेक हाम्रो वेशभूषा पनि देख्दैन रहनसहन पनि देख्दैन खानेकुराहरू पनि जाने देख्दैन र अहिले हामीले यहाँ यत्रो हलमा हामीले टुरिज्म पढिरहेछौँ हामीले कल्चर पनि पढेका छौँ भनेपछि हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ टाई एन्ड सुट्स एन्ड ड्रेस हो कि जाने हाम्रो आफ्नो कुनै पहिचान छ भनेपछि यही सन्दर्भमा नाथमले आफ्नो ड्रेसलाई चाहिँ अलिकति कल्चर भ्यालु दिएर चाहिँ लाने हो कि लाइक द्वारिका होइन अनि अब हामीले टुरिज्मलाई चाहिँ यसरी हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ त यो बाई पोलिसी बाई इन्डिभिजुअल प्र्याक्टिस जस्तै अहिले भुटानमा जोङखा तपाईँ एयरपोर्टमा कुनै टुरिस्ट जाने बित्तिकै दे फिल द्याट दे आर डिफरेन्ट अनि जब उसले फोटो खिच्ने बित्तिकै के देख्छ भने देयर इज अ टुरिस्ट and there is someone is greeting with their culture. So how are we going to integrate this value from the day one when the tourist arrival to the country? Thank you sir for the question. म तपाईँको एन्सर दिने पक्षमा थिएँ यहाँ आयोजकहरू नबोल भन्नुभयो म अलिक सन्का मान्छे छु त्यस कारण छोडिदिइ पनि हाल्छु बिङ भेरी अनेस्ट मैले चाहिँ के प्रपोज गरेको छु भने प्राग्मेटिक प्याराडिममा चाहिँ हामी अब जानु पर्यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन जस्तै होमस्टे तपाईँ सिरुबारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने द बेस्ट मोडल किनभने टुरिज्मले इट सुड बेनिफिट दि टोटल कम्युनिटी तपाईँ सिरुबारीमा जानु भएको छ भने एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ जाने बित्तिकै तपाईँलाई बाजा बजाएर स्वागत गर्छ विथ यो अपोलोजी दमाईले पनि काम पायो हेर्नुहोस् है भारी बोक्ने त्यहाँ अर्को जातको मान्छे हुन्छ त्यसले पनि काम पायो हेर्नुहोस् है गुरुङको घरमा बसिन्छ हेर्नुहोस् है अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे पनि कम्युनिटीले गर्छ तपाईँलाई मैले पार्टिसिपेसन होइन जस्टिस र सस्टेनेबिलिटी यो तिनवटा पिलर लिएर काम गर्नुहोस् अब मैले अहिले बालेन शाहलाई सम्झेँ बालेनले के भन्यो भने इन्द्र जातनालाई एउटा स्पेनको जस्तो कार्निभलको रूपमा किन नमनाउने बिस्किट जात्रा मैले तपाईँलाई लास्टमा क्वेसन सोधेँ सागर सर ठ्याक्कै तपाईँको क्वेसनको एन्सर क्यान वी सेलिब्रेट बिस्किट जात्रा अफ भक्तपुर इन्द्र जात्रा अफ काठमाडौँ चण्डी डान्स अफ राइज देउडा एज ए कार्निभल भन्दा पनि एज आवर आइडेन्टिटी सो द्याट पिपल वुड क्रेभ फर सी इन्द्र जात्रा बिस्किट जात्रा सायद तपाईँहरूले त
अनुभव छैन, मलाई त अनुभव छ। एउटा गाई जात्राको दिन टुरिस्टले कति रमाइलो गर्छ भनेर प्रिपेयर भएर आएको छ इटालियनहरू, घरैदेखि लौरो लिएर आछ। यहाँ ट्रेकिङ गर्न जुत्ता मात्रै होइन, बिकज दे नो अबाउट गाई जात्रा। अब यो त तपाईँ हामीले क्यास गर्न सक्ने होइन। अब तपाईँ एउटा अन्टरप्रेनर भन्नुहुन्छ, म एउटा छोटे गाइड, मैले के गर्न सक्ने होइन। अब भएका मन्त्रीहरूलाई तपाईँको बाटो भत्काउँदैमा ठिक छ, कुन काम गर्ने के, उहाँ कहाँ बढाल्न जानु पऱ्यो भने छ, आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार काम गरे भयो नि। मन्त्रीको काम बाटो बढालेर टुरिज्म सफा हुन्छ? हेर्नुहोस् न ल, मन्त्री चाहिँ गएर हनुमान ढोका सफा गर्नु पऱ्यो, वाट अ सेम। मन्त्रीको काम हो बढाल्ने अरू छैन। पोलिसी हाम्रो सुन्दैनन्। हाम्रो तर्फबाट गाइड गरौँ, सक्ने जति कुहिरेलाई आइज भनेर गाई जात्रामा बोलाउँ, इन्द्र जात्रामा बोलाउँ। द्याट्स वाट आई एम डुइङ। द्याट्स ग्रेट, थ्याङ्क यू सर। लास्टमा फेरि पनि थ्याङ्क यू फर नाथम फर कन्डक्टिङ दिस इभेन्ट। अलिकता लामो हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु र आजको यस कार्यक्रमले डेफिनेटली केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो भन्ने पनि आशा लिएको छु। र धन्यवाद फेरि पनि सबै प्यानेलिस्टलाई। र म आशुतोष प्रधान पनि बिदा हुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you. Now to provide token of love, I would like to call upon stage Mr. Vinod Aryal, Program Coordinator PHM. Moderator Mr. Asutosh Pradhan. Panelist Professor Dr. Purshotam Lochan Shrestha. Dr. Roshan Thapa. Now, for a short 5 minutes closing remarks regarding this session of cultural tourism, I would like to call upon stage Professor Dr. Madan Kumar Rimal, former HOD, Central Department of Nepalese History, Culture and Archaeology, Tribhuvan University. किन दुई थरीको हो एउटा पुरुष मान्छेलाई नमस्ते म चाहिँ मदन कुमार रिमाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँछु
कल्चर नेपाली इतिहास संस्कृति पुरातत्व विषय चाहिँ मेरो विषय हो, जहाँ मैले आज 34 वर्षसम्म पढाइसकेँ र मैले स्पेसलाइज चाहिँ नि आर्कियोलोजी पुरातत्वहरूका गरेको हुँ र कल्चरमा। अब यहाँ धेरै कुराहरू पर्यटनसँग सम्बन्धित हाम्रो संस्कृतिलाई पर्यायवाचीको रूपमा हामीले पर्यटनको लिन्छौँ। पर्यटन विदाउट कल्चर सो देयर इज नो टुरिज्म भने जस्तो हो। टुरिज्म एउटा यो एकाडेमिक कोर्स हो, टुरिज्म प्र्याक्टिकल कोर्स हो। के का लागि भने सपोर्ट, त्यसले कसको सपोर्ट चाहन्छ भने कल्चरको। टुरिज्म कसका लागि हो भन्दा समाजका लागि, संस्कृतिका लागि चाहियो। अब अघि मैले यहाँ अलिकति विवादहरू पनि सुने, पहिला पनि आइरहेछ कुराहरू। अहिले अब हाम्रो रमेश सरै यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै लेख्नु भएको छ पर्यटनमा, कल्चरमा। अब हाम्रो गुरु पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले अहिलेको ट्रेन्डलाई समात्न सक्नु पर्यो। हाम्रो ड्रेस, हाम्रो विचार, हाम्रो समय परिस्थिति, हामीले सस्टेनेबल टुरिज्मको कुरा गर्दैछौँ। इन्भाइरोमेन्ट, इकोसिस्टमहरू छ, त्यसभित्र इकोनोमी छ, होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप हुने भन्ने छ। त्यसकारण के हुन्छ भने हामी यी समग्र रूपमा हामी जुन समाजमा जन्मिया छौँ, जुन परिवारमा जन्मिया छौँ, हुर्किया छौँ, ती सबै पृष्ठभूमिले र इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो कल्चर निर्माण गर्छ। त्यसकारण हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थिङ्किङ हाम्रो भएका छन्। त्यसमा हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अहिले मैले निचोडमा बुझ्दा हामीले भिलेज टुरिज्मलाई जबसम्म प्रमोट गर्दैनौँ टुरिज्मको डेभलप हुन गाह्रो छ। हामीले मोडर्न सिटीहरूको मात्र कुरा गरेर हुन्न, किनभने इच एन्ड एभ्री भिलेज जति पनि छन् हाम्रा गाउँहरू ग्रामीण सभ्यताबाट हुर्केको नेपाली संस्कृति हो। त्यसकारण जति पनि गाउँहरू छन् ती सबैका आफ्ना फरक फरक संस्कृतिहरू छन्। त्यसकारण टुरिज्म गाउँलाई सहर बनाउने होइन कि, टुरिज्मले हामीले गाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर, जुन सहरमा छ त्यो सहरको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर गाउँमा हामीले सुविधा दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो कल्चर, हाम्रो टुरिज्म बढीभन्दा बढी चाहिँ नि प्रमोट होला। अब इन्टरनेसनल टुरिज्म, डोमेस्टिक टुरिज्म भन्ने सँगसँगै अहिले भिलेज टुरिज्मको कन्सेप्टहरू, वे अफ लाइफहरू कस्ता छन् गाउँहरूमा भनेर हामीले अब अहिले बिचमा होमस्टे टुरिज्म भनेका छन् है कि। अब होमस्टे टुरिज्ममा पनि के गरेका छ भने टुरिस्टलाई मनपर्ने किसिमका कुराहरू मात्रै हामीले सुविधाहरू दिएका छौँ। हामी जस्तोमा बसेका छौँ त्यस्तोमा राख्ने, उसलाई होम स्टे गर्ने किसिमले हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामी मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि भिलेज टुरिज्मलाई प्रमोट गरिदिउँ भने हेरिटेज टुरिज्म र कल्चरल टुरिज्म आफै संरक्षित हुन्छ, विकास हुन्छ। त्यसले समग्र गाउँको विकास गर्छ, गाउँले एउटा देशको विकास हुन्छ, सबैले रोजगारी पाएको हुन्छन् र विभिन्न किसिमका एकाडेमिक एक्टिभिटिज हुन्छन्। त्यसकारण मैले यति भनेर आफ्नो भनाइहरू मलाई दिए टाइममा मैले सिद्ध्याउन खोजेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, sir. To provide the token of love, I'd like to call upon the stage Mr. Samik Sharma, Assistant Program Coordinator, BHM, Natham. दुईटा राख्नु लड्ने खालको छ है। ल समीक शर्मा के दिन था ओके।
Okay, now moving forward, to give a short concluding remarks regarding the topic of cultural tourism, I'd like to call upon the stage Professor Dr. Som Prasad Khatioda, HOD, Central Department of Nepalese History, Culture and Archaeology, Tribhuvan University. धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर रमेशराज कुँवर सर यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गुरु प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार रिमाल हुनुहुन्छ। म अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागमा छु। एउटा कुरा यहाँ भन्नै पर्छ, हाम्रो संस्कृति विभागमा सबभन्दा पहिले सांस्कृतिक पर्यटनको सुरुवात प्राध्यापक डाक्टर रमेशराज कुँवर सरले गर्नुभएको हो। अहिले त्यही पृष्ठभूमिमा हामीले अहिलेसम्म पनि सांस्कृतिक पर्यटन त्यहाँ पठन पाठन गरिरहेका छौँ र त्यहाँ यो पर्यटन संस्कृतिसँगै सुरु गर्ने देन हाम्रो गुरुजी प्राध्यापक डाक्टर रमेशराज कुँवर सरलाई छ। त्यसैले उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ संस्कृति र पर्यटनका धेरै कुराहरू भए, हामीले सुन्यौँ। म धेरै बोल्दिनँ, समय पनि धेरै गइसकेको छ। संस्कृति र पर्यटन सँगसँगै आउने कुराहरू हुन्। जहाँ संस्कृति छैन त्यहाँ पर्यटन पनि छैन भन्दा हुन्छ। हुन त हाम्रो अन्य प्रकारका पर्यटन पनि सम्भव छ, तर हाम्रो जस्तो देश जो सांस्कृतिक सम्पदाका दृष्टिले अति सम्पन्न छ भन्छौँ, यस्तो मुलुकमा जो जस्तोसुकै किसिमको पर्यटन पनि संस्कृतिसँग नै जोडिएको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, एकजना माउन्टेनियरिङका लागि जाने क्लाइम्बरले पनि संस्कृतिसँगै सम्बन्धित शेर्पालाई खोज्छ टुरिस्ट गाइडको रूपमा, उसको सहयोगीको रूपमा। यो संस्कृति नै जोडिएको छ। यसमा पनि म धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न। तर एउटा कुरा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने, हामी संस्कृति भन्छौँ, पर्यटन भन्छौँ, सांस्कृतिक पर्यटन भन्छौँ, महत्त्वपूर्ण छ, अति आवश्यक छ, आदि चर्चा गर्छौँ, कुरा गर्छौँ विभिन्न फोरमहरूमा। अब यो संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर कति विकास गरेका छौँ, कति गर्ने, कुन रूपमा गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समस्या नै छ। हुन त मलाई काठमाडौँ भ्यालीको धेरै कुरा गर्न मन लाग्दैन, किनभने यहाँ धेरै सुविधा पनि छ, सांस्कृतिक भनौँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ठाउँहरू पनि छन्। तर हुँदाहुँदै पनि विश्व सम्पदा सूचीमा परेकै ठाउँभित्र हाम्रा कतिपय सम्पदाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। जस्तो पशुपतिनाथ क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने म त्यहीँ बस्छु। त्यो हाम्रो तिलगङ्गामा भएको विष्णु विक्रान्तको मूर्ति, यस्ता हजारौँ मूर्ति छन्। एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्रै हो। स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, चाँगुनारायण आदि ठाउँमा पनि हाम्रा पुरानो अभिलेखहरू दिनैपिछे खिएर गइराखेका छन्। अनि अब भ्यालीबाट बाहिर निस्किने हो भने त हामी सांस्कृतिक रूपमा सम्पदाका दृष्टिले अति सम्पन्न भए पनि समस्या नै समस्या छन्। कस्तो समस्या छ भने, अहिले देशले सांस्कृतिक सम्पदाहरू सबै स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएको छ। स्थानीय निकायमा सांस्कृतिक सम्पदा पहिचान गर्ने अझ पनि त्यो क्षमताको विकास भएको छैन। जस्तो उदाहरणका लागि हामी पुरातात्विक स्थलहरूको कुरा गर्न सक्छौँ। लुम्बिनी कपिलवस्तु छाडेर देशका अन्य भागमा भएका पुरातात्विक स्थलहरूमा तिनीहरूको विकास गर्नुपर्छ, संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय निकायले के गरेका छन् भने घेराबारा गरेका छन् अनि त्यहाँ चिल्ड्रन पार्क बनाएको छ। पुरातात्विक स्थलमा चिल्ड्रन पार्क बनाएर त्यो सम्पदा क्षेत्रको विनाश भयो कि विकास भयो, संरक्षण भयो, के भयो भन्दा अवश्य पनि विनाशै भएको छ। अनि विभिन्न सम्पदाहरू छन्। स्थानीय निकायहरूले सम्पदाको संरक्षणको लागि, संस्कृति सम्पदाको संरक्षणको लागि स्थानीय मन्दिरहरूका पुजारीलाई सम्पदा संरक्षण समितिको अध्यक्ष बनाएका छन्। यसको मतलब पुजारीहरू त्यसका लागि योग्य हुँदैनन् भनेको होइन। कुरा के चाहिँ हो भने, हामीले सम्पदा अहिलेसम्म पनि हामीले राम्रोसँग चिनिसकेका छैनौँ। अझै पनि हामीले देशभरका सम्पदाहरूलाई चिनेर, सांस्कृतिक सम्पदालाई चिनेर पर्यटन विकासमा लगायौँ न भने, तिनीहरूको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने भोलि हामीले पछुताउनु बाहेक केही पनि हुँदैन। सम्पदा र संस्कृति भन्ने बित्तिकै हामी काठमाडौँ उपत्यका त अति सम्पन्न छ, संसारमै छ, तर योदेखि बाहिरका सम्पदालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। छोटो एउटा कुरा सकेर भनेर म आफ्नो कुरा विश्राम गर्न चाहन्छु। जस्तो पूर्वी क्षेत्रको एउटा थारू चित्रकलाको कुरा गर्ने हो भने, थारूहरूले महिलाहरूले चित्र बनाउँछन् घरमा। त्यो चित्र आमाले छोरीलाई, सासूले बुहारीलाई सिकाउँछ। रङ्ग संयोजन आफैले गर्छन्, आफैले बनाउँछन्। कुनै स्कुलमा सिकेको हुँदैन। त्यो ट्रेडिसन परम्पराबाट चल्दै आएको हुन्छ। अनि यदि त्यो चित्र बनाउन जान्ने
सासू अथवा आमा नभएको खण्डमा तल्लो पुस्ताले के गर्छ भने त्यो चित्र बनाउन जान्दैन। त्यस्तै हाम्रा कतिपय अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू जो पर्यटनसँग पनि अति महत्त्वपूर्ण निकट सम्बन्ध राख्ने हुन्छन् तिनीहरू नासिएर गएका छन्। तिनीहरूलाई हाम्रो कर्तव्य भनेको खोजी गर्ने र लिपिबद्ध गर्ने हो। उदाहरणका लागि हाम्रा थुप्रै भाषाहरू मर्दै गएका छन्। के गर्ने त? कुनै पनि भाषा मर्यो भने हामीले जोगाउन सक्छौँ? अवश्य पनि सक्दैनौँ। तर त्यस्ता भाषालाई हामीले खोजी गरेर अनुसन्धान गरेर लिपिबद्ध गऱ्यौँ भने भाषा मर्यो भने पनि पछिल्लो जेनेरेसनले त्यसलाई जोगाउन सक्छ। यसरी मूर्त र अमूर्त दुवै प्रकारका सांस्कृतिक सम्पदाहरूले हामी ज्यादै सम्पन्न छौँ र यिनीहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर सँगसँगै संरक्षण सम्वर्धन र विकास गरिएको खण्डमा मात्र हाम्रो पर्यटन पनि सम्भव छ। र त्यो नगरेको खण्डमा संस्कृतिलाई पर्यटनसँग नजोडी पर्यटनको विकास 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 मात्रै भन्ने हो भने सांस्कृतिक रूपले अति सम्पन्न भएर पनि हामी सधैँ दरिद्र नै रहनेछौँ। त्यसैले यी दुईटैलाई समन्वयात्मक रूपमा सम्बन्धित निकायले सोचेर विकास गर्नुपर्छ, विकासको बाटोमा लाग्नुपर्छ र हामीले पनि यही अनुसार लाग्नुपर्छ भन्ने मेरा विचारहरू व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir. Now, to give a token of love, I would like to call upon stage Mr. Ashok Upadhyay, Assistant Program Coordinator, BHM. Now, we would like to call our friends Sarvari and Swikriti for a cultural performance. So, let's welcome them on stage with a huge round of applause. केटा हो सोल्टिनीहरू त यहीँ आउने नाचगान ख्यालठेटो गर्ने भन्थे, अहिलेसम्म आएका छन् होइन। हामीलाई ढाँटे कि क्या हो? ओहो साँच्चै ढाँटो छ है। आयो है आयो, के को ढाँट्नु नि हाम्रो प्यारा प्यारा सोल्टीहरूलाई। ल अब हामी खैजडी बजाउँछौँ, तपाईँहरू चाहिँ छमछमी नाच्नु होला। लो लो भइहाल्छ नि। ल केटा हो सुरु गरौँ।
Thank you so much for this amazing performance. Truly, our culture is appealing to eyes that is witness it. Just from a dance, you can represent different culture and tradition. And we hope you all enjoy this dance performance. Now we have experience sharing session on rags to riches social economic enrichment through tourism and hospitality entrepreneurship. And we are extremely delighted to pronounce the speaker of this session, who is none other than the founder and chairman of Siddharth Hospitality Group, Mr. Laxman Neupane. He started this huge empire out of a small local eatery in Tikapur municipality of Kailali district in the year 1998. Now it boasts of more than 30 ventures within the Siddhartha Group. The group has extended its services to hospitality, education, trade, travel, and even agriculture. He has an experience of 23 years in the business and believes that small steps yield big results. Please give it up for Mr. Lakshman Neupane. अलि अल्छी भइन्छ कि जस्तो लाग्यो बसेर गर्दा नै ठिक छ ल धन्यवाद नाथम परिवारलाई र धेरै धेरै शुभकामना पनि किनकि यत्रो लामो यात्रा गर्दै आउनुभयो यो यात्रा अझै राम्रो देशभरि ठाउँ ठाउँ यसका पनि शाखा सञ्चालन होस् नेपालमा एउटा प्रयास भइरहेछ त्यो पनि सफल होस् भन्दै नेपालमा धेरै ठाउँ नाथमका आफ्ना ठाउँहरू भन् र नेपाललाई जो हामी होटलियरले बुझिरहेछौँ हस्पिटालिटीमा स्किल म्यान पावरको कत्रो क्राइसिस छ त्यो क्राइसिस नाथमले एउटा फुलफिल गरेको छ भने भोलिका दिनमा अझै राम्रोसँग फुलफिल गरोस् र यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कमसेकम मलाई यस्तो गौरवान्वित संस्थामा आएर म हजुरहरूसित केही कुराहरू सेयरिङ गर्न पाउँदा टोटल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म हिजोको विगतलाई म एकखेर फर्किन चाहन्छु म गुल्मी जिल्लाको अहिलेको छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 हुँगा भन्ने ठाउँमा जन्मेको हो र त्यहाँबाट मेरो बुवाको व्यवसाय इन्डियाको आसाम गुवाहाटीमा अनि बुवासित गुवाहाटीबाट म 86 मा गुवाहाटीसित बस्ने क्रममा फर्केँ त्यसपछि म इन्डिया बसेको के आवाज अलिकति माथि हस् इन्डियाबाट फर्किसकेपछि गुवाहाटीबाट फर्किसकेपछि फेरि साथीहरूको लैलैमा म इन्डिया जाने क्रम चाहिँ कन्टिन्यू भयो म चाहिँ एजुकेसन लेभलमा मेरो स्कुलसम्म सीमित भयो म कलेज जान पाइनँ आजभोलि चाहिँ जाने गरेको छु एक घन्टा जस्तो आज आए जस्तै धेरै कलेजहरूमा जाने गरेको छु र यो पढाइ मैले चाहिँ आफ्नो जरुरतलाई कति चाहिन्छ त्यसका आधारले चाहिँ थोरै थोरै ठाउँबाट लिने पनि गरेको छु त्यही क्रममा म राजस्थान 1 वर्ष र बम्बई र गुजरात गरेर मतलब 10 वर्ष बसेँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यो नेपालको खै कताबाट माया बढी लाग्यो नेपालमै आफ्नो भविष्य बनाउनु पर्छ भनेर म नेपाल 96 मा फर्केको मेरो ठुल्दाइले चाहिँ गुल्मी जिल्लाको तमगासमा होटल गर्नुहुन्थ्यो उहाँसित सल्लाह गरेर त्यहीबाट सुरु गर्ने भनेर आएँ समय परिस्थितिले म त्यहाँ राम्रोसँग जम्न सकिनँ अनि त्यसपछि नयाँ ठाउँ खोज्ने क्रममा म बुटोलबाट पश्चिम गएको थिइनँ अनि म चाहिँ नेपालगञ्जदेखि पश्चिमलाई आफ्नो कर्मथलो छाँट्न गएको घुम्दै घुम्दै महेन्द्रनगर धनगढी अतरिया कर्णाली चिसापानी लगायत धेरै ठाउँमा रात बिताउँदै टिकापुरलाई मैले छानेर 2054 साल फर्स्ट भिजिट 98 मा मेरो फिक्स गरेर मैले चाहिँ व्यवसाय सुरु गरेको र मैले त्यहाँ हेरेँ एउटा सानो नगरपालिका तर चाहिँ ठुलो इतिहास बोकेको अब तपाईहरुलाई कति थाहा छ किनभने यहाँ धेरै हिस्ट्रीका धेरै कुरा आए हैन हाम्रो संस्कृति हाम्रो उसका धेरै कुराहरू आए धेरै दिग्गजहरूले यहाँ बोल्नुभयो मलाई पनि अत्यन्त यसमा खुब चाख लाग्छ
त्यो टिकापुर भन्ने ठाउँ सेकेन्ड राजधानी भन्छु मैले, किनभने महेन्द्र राजाले आफू बिमारी भएको टाइममा केही समय त्यहाँबाट राज्य सञ्चालन गरे भन्ने मलाई थाहा छ र उहाँहरूका घर पनि छन्। तर चाहिँ दुर्भाग्य भनौँ त्यो यति ओझेलमा परिरहेछ। आज पनि टिकापुर भनेपछि सायद टिकापुरको जस्तो राम्रो त्यो जमानामा बनेको टाउन प्लानिङ त्यो सायद कोही पनि छैन है। हामीले न त्यसलाई राम्रोसँग अन्त कपी गर्न सक्यौँ, न त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। हाम्रो कमी भनेको कुरा काट्ने बढी काम गर्ने कम भएर पनि होला, किनभने कुरा गर्न थाल्ने हो भने धेरै ठुल्ठुला र धेरै धेरै तर्क दिन्छौँ। मैले केही समय पहिले मैले यो नेपालको बारेमा सबभन्दा बढी जान्नलाई के पढ्ने त भनेर एकजना साथीलाई सोधेको। हिमवत खण्ड पढ्न त भनेर भनौँ, किताब रहेछ भयङ्कर ठुलो 1600-1700 पेजको, सब पढेँ। पढ्दाखेरि त्यसको इतिहास हेर्दाखेरि त नेपालको यति विविधता जोडिएको रहेछ, त्यसमा फुर्सद छ भने सबैले पढ्दा हुन्छ। नेपाल त अब हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको देश, आज विश्वलाई एउटा संस्कृति र एउटा सभ्यता सिकाउने हुनुपर्ने नेपाल। तर हामी हर कुराले दिन प्रतिदिन झनपछि झन् तल गइरहेछौँ होइन। अब विविधता भन्ने पनि कति हो कति। अब यहाँ अब 2 दिन भइसक्यो आज सेसन चलेको, धेरै दिग्गजहरूले भनिसक्नु होला होइन। हाम्रो हावापानी वातावरणको हिसाबले नेपाल धेरै कुराले धनी छ भनेर। अनि अब यो धनी हुँदाहुँदै पनि कङ्गालकै रेखामा छौँ। त्यही मैले टिकापुरलाई जोड्दै थिएँ। अनि मैले त्यहाँ हेरेँ, साँझ परेपछि खाना खाना र बासा बस्ने ठाउँै नै त्यो अभाव होइन। नाममा ड्राई एरिया, तर चाहिँ त्यहाँ साँझ चाहिँ लोकल त्यहाँको मदिरा र भटमास मात्रै चल्दो रहेछ। अनि त्यही चलाउनलाई नै ड्राई एरिया बनाइयो रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कमसेकम यो टिकापुर पार्कमा भिजिटमा आउने मान्छेले कमसेकम भात खान र बास बस्न त दिनुपर्छ भनेर मैले सुरु गरेको हो। मैले त्यहाँ काँटा चम्मचले चाउमिन मोमो खान सिकाएको मान्छे हो। किनभने सिकाएपछि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा मैले हजुरहरूलाई बताउनु खोजेको हो। त्यसपछि केही समयपछि म नेपालगञ्ज सुरु गरेँ होइन। मलाई त्यहाँ ज्वाइँले साथ दिनुभयो र हामी 2 जनाले सिद्धार्थ कटेज भनेर सुरु गऱ्यौँ। अनि यहाँ भर्खर कुरो आएको थियो, किन हामीले नेपालको ड्रेस हामीले गरेनौँ भनेर। मैले दौरा सुरुवाल लगाएर भैँ लिपेर खरले छाएर कटेज बनाएको, तर त्यो तराईको गर्मीमा त्यो दौरा सुरुवाल टिकिसक्नु हुँदो रहेछ होइन। मेरो मनमा नेपालीपन छ, मैले गर्न चाहेर पनि कोही कोही ठाउँ त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ। अनि त्यो सिद्धार्थ कटेज खोल्नुभन्दा पहिल्यै नेपालगञ्ज सेकुवा र रक्सी मात्रै फेमस थियो होइन। कोही पनि परिवार लिएर जाने वातावरण पनि थिएन। अब नेपालगञ्जको कतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरूले एकफेर सोधे हुन्छ। त्यहाँ मैले सिद्धार्थ कटेज खोल्नुभन्दा पहिल्यै त्यहाँको सेकुवा एकदम फेमस थियो। सेकुवा खाने बाहेक अर्को थिएन। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने कमसेकम अब त हाम्रो अब समय अनुसार परिवारसित बसेर एउटा पारिवारिक जमघट हुनुपर्छ, हामीले त्यो संस्कारमा लानुपर्छ भनेर सिद्धार्थ कटेज रेस्टुरेन्ट गरेको। बुटोलबाट पश्चिम रेस्टुरेन्ट भन्ने शब्दै हुन्थेन, रेस्टुरेन्टको पछाडि कटेज भनेर जुडाउँथे होइन। त्यसरी चाहिँ कटेजको डेभलप भयो र रेस्टुरेन्ट पनि नेपालगञ्जमै धेरै खुले। अनि त्यसपछि मैले नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ सुरु गरेँ, सुन्दारा, अनि त्यसपछि 3 कुने। अनि केही समयपछि नेपालगञ्ज होटल, किनभने त्यहाँ राम्रो खाले होटलहरू थिएन। अनि सिद्धार्थ होटललाई मैले 3 स्टार लेभलको बनाएर अनि 3 स्टार होटल सुरु गरेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ त होटलको पहाडै भयो, मानसरोवर यात्राको एउटा द्वारै भनौँ। त्यो त्यसरी चाहिँ एउटा होटलले त्यो ठाउँलाई पनि त्यसरी चेन्ज गर्दै लिएर गयो। अनि त्यसपछि हामीले बुटोल अनि काठमाडौँमा पनि 3 कुने पुरानो बानेश्वर धवीगढ गर्दै लिएर गयो। र यही हजुरको बिचमै मेरो भतिज हुनुहुन्छ सन्तोष नेउपाने, सायद आज सिद्धार्थले 5 स्टार होटल अहिले भैरवा ल्याउँदैछ। उहाँले होटल म्यानेजमेन्ट पढेर अनि अस्ट्रेलियाबाट मास्टर नगरे भए सायद त्यो गन्तव्यमा पुग्दैन होला। अहिले किनभने मैले यो किन जोडिएछु भने मैले उसलाई दिएछु भने मैले बार भन्ने गर्छु, किनभने मेरो क्षमताले सायद भ्याउँदैन होला मेरो 5 स्टार 4 स्टार देख्ने। उसले मलाई धाडस दियो यो खोल्नुपर्छ भनेर।
मैले तपाईँहरूले पनि धेरैलाई धाडस दिएर तपाईँहरूले पनि हिम्मत जुटाइदिएर ल हामी छौँ नेपालमा धेरै यस्ता होटलहरू खोल्नुपर्छ, नेपाल टुरिज्म कन्ट्री हो, यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नु हो भने धेरै कुराले चाहिँ हामी नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ अनि संस्कृति उसका कुरा आए। म इन्डियामा काम गर्दा एकखेर एउटा आदिवासीको प्रोग्राम हेर्न भनेर गइयो। दिनभरि लाएर 20-25 गाडी लिएर मेरो जो कम्पनीमा मेरो सिनियर लेभलको बोसहरूलाई लिएर त्यो आदिवासी एउटा प्रोग्राम हेर्न भनेर दिनभरि लाएर गएको। त उहाँ जाँदा बास नपाएर त्यो प्रोग्रामै हेर्न नपाएर फर्कियो। एक दिन म काठमाडौँ भर्खर आएको थिएँ, यो इन्द्र जात्रा यता भइरहेको, त्यो भव्य त्यो रथ देख्दाखेरि त ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यस्तो हुँदाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग किन मार्केटिङ गर्न नसकेको होला भनेर म पनि दङ्ग परेँ होइन। किनभने अब यो हामीहरूसँग यति धेरै धन यति दौलत छ, तर चाहिँ हामीहरूले त्यो लेभलको खै हामीले प्याकेज हामीले बेच्न नसकेको हो या त्यो लेभलको गेस्ट ल्याउन नसकेको जुन हिसाबले आउनुपर्ने मैले देखेको छैन। हामी पनि कोसिस छौँ। एउटा त के छ भने हामी नेपालमा होटल खोलेर मात्रै भएन, इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कामहरू हो त्यो धेरै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमी छ। जस्तो हामी पश्चिमतिर हेरौँ होइन, रारा या फेरि डोल्पा या सिमीकोटतिरलाई नेपालगञ्जलाई द्वार बनाएर जानलाई एक त बाटो छैन, अर्को कुरो चाहिँ बाई फ्लाइटको पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतालाई पनि धेरै कुराको अलिकति समस्या छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि हामीहरूले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीहरूले धेरै कुराले चाहिँ हामीहरूले जुन हिसाबले हाम्रो देशमा हुन सकेका छैन त्यसले पनि गाह्रो बनाइरहेछ। तर चाहिँ हामी होप गरौँ भोलिका दिनमा यसमा चाहिँ अझै राम्रो हुँदै जाओस्। र मैले यो अहिले भर्खरै उहाँ सरहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इतिहास र उसका कुरा मलाई पनि अलिकति जोड्न मन लाग्यो। हामी जस्तो लाखौँ वर्षदेखिको हाम्रो जो संस्कार जो संस्कृति छ यसलाई राम्रोसँग पस्केर हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले होटलमा लागू गर्न सकियो भने त धेरै कुरा हुन्थ्यो। हामीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको फुड हामीले सर्भ गर्नुभन्दा पनि हामीले नेपाली खानालाई कसरी जोड गर्ने भने हामी पनि त्यसमा लागेका छौँ। र अहिले जस्तो मैले नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, बुटवल, पूर्वको झापा होइन, हाम्रो अहिले चितवनमा हुँदैछ र इलामलाई मैले जो दार्जिलिङ पारी डाँडामा गयो भने यति धेरै टुरिस्टहरू त्यहाँ आउने त्यति ऊ छ इन्डियाको। हाम्रो वारी चाहिँ इलामको त्यो डाँडो त्यति राम्रो छ, सबै छ, तर त्यहाँ चाहिँ एकदम लिमिट मात्रै त्यहाँ मान्छेहरू गइरहेको देखेर हामीले पनि त्यहाँलाई पनि हामीले एउटा होटलको एउटा ऊ गरिरहेछौँ। हामीले त्यहाँको लागि टी गार्डन रिसोर्ट बनाउने भनेर हामीले त्यहाँ अहिले भर्खर हाम्रो एउटा डिजाइन फेसमा छ। र हामीलाई चाहिँ एउटा के हो भने एउटा टेस्टेड मार्केट पनि हो। हामीले कुन लेभलको हामीले त्यहाँ प्याकेज बनाउन सक्छौँ भन्ने जुन हिसाबले हामीहरूले अहिले सोचिरहेछौँ त्यो हिसाबले भविष्यमा राम्रै होला। र हामीले अहिले चाहिँ सौराहामा पनि हामीले एउटा रिसोर्टको लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो एरियाको अलिकतिकै नेचरल नेपाली प्रडक्ट नेपाली थिमको हामीले बनाइरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ सँगसँगै के छ भने अब यहाँ तपाईँहरू यत्रो धेरैजना हुनुहुने रहेछ, सिद्धार्थसित धेरै कुराबाट हामी जोडिन सक्छौँ। सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपको जो हामीहरूका जो होटल रेस्टुरेन्टहरू छ, हजुरहरू कतिजना हुनुहुन्छ यसमा इन्ट्रेस्ट? किनभने यहाँ भर्खर मैले यहाँ सोध्दै थिएँ यहाँ परिचय गर्ने क्रममा यहाँ धेरैजना चाहिँ यो किनभने पढ्दा नै सबैको सपना यहाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढेर देशमा केही गर्छु भन्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ कति छिटो हामी विदेश जानलाई हामीलाई छिटो भिसा मिल्छ र विदेशलाई हामीलाई कसरी हुन्छ भन्ने छ। हामीलाई अहिले सबभन्दा चुनौती भनेकै के छ भने नेपाललाई कसरी यो सस्टेन गराउने, होटल कसरी टिकाउने। किनभने हजुरहरूलाई म बताउँ अहिले धेरै हामी सिद्धार्थ टिममा काम गर्ने मेरो भतिजा मात्रै होइन कि मेरोमा धेरै काम गर्ने अहिले विदेश रिटर्नै हुनुहुन्छ उपल्लो पोस्टमा होइन। सायद नेपालको इन्जिनियर या अरू लेभलको भन्दा हाम्रोमा त्यसको बढी डिमान्ड पनि छ र यहाँ राम्रो सफल पनि यसैमा छ हस्पिटालिटीमा। त्यही भएर यो विदेशको सकभर सपना नदेख्नुहोस्, नेपालमा केही गर्ने सपना देख्नुहोस्। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्।
हामीले नेपाललाई बनाऊँ। मैले अहिले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि म 2054 सालमा 50,000बाट मैले टिकापुरबाट सुरु गरेको। म आफै खाना बनाएर आफै सर्भ गर्थेँ भने आज 25 वर्ष 20-22 वर्षको भित्रमा 25 वर्षभित्रमा 5 स्टारसम्मको मैले प्रोजेक्ट ल्याइसकेँ भनेपछि निरन्तरता त्यसलाई चाहिँ अगर मैले त्यो गर्न सक्दिनँ भने कसरी सम्भव हुन्थ्यो। मैले यो અહીં भर्खर एउटा किताबको कुरो गरेँ। मैले फेरि त्यही हिजोकै कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो काठमाडौँ भनेको त यो एउटा राक्षस थियो अरे। यो काठमाडौँको कि अब कहाँको हो। त्यो राक्षसले चाहिँ इन्द्रासनलाई चाहिँ जितेछ अरे। त्यो जितेपछि बर्माजीले तँलाई चाहिँ इन्द्रासनभन्दा राम्रो ठाउँ दिन्छु भनेर काठमाडौँ ल्याएर उसलाई बसालेको भनेर त्यसमा लेखिएको छ। अनि त्यो स्वर्गभन्दा पनि राम्रो ठाउँ आज हामीले कस्तो बनाइयो त? हामीले त कानपुर जस्तो बनाइयो काठमाडौँ। हामीले यहाँ आएर धेरै ठुला कुरा यत्रो पुरानो विज्ञ यहाँ देशमा कमी छैन। तर चाहिँ हामी के गर्न पर्ने थियो भन्ने कुरो हामीले बिर्सिसक्यौँ। अब भोलि के गर्ने भन्ने कुरालाई पहिले चाहिँ हामी चाहिँ त कमसेकम तपाईँहरू जस्तो पढे लेखे हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ होइन, सरहरू हुनुहुन्छ, हामी पहिले त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो। कमसेकम तपाईँहरू स्टुडेन्टले पनि भोलि म हस्पिटालिटीमा लाग्छु भने हस्पिटालिटीलाई मैले कसरी नेपालको खाना नेपालको कल्चरलाई मैले चाहिँ विदेशीलाई बेचेर विदेशी प्याकेज बनाउन सक्छु र म देशको आर्थिक उन्नति गराउन सक्छु भन्नेमा तपाईँहरूले प्लान गर्नु पर्यो। काठमाडौँ अगर कल्पना गर्नुहोस्, अगर सही तरिकाले प्लानिङ गरेर बनाइन्थ्यो भने यहाँ हाम्रो देशको नेताले भने जस्तो 10 लाख पर्यटन होइन 50 लाख पर्यटन आउँथ्यो होला। अनि एकजना सरले भन्नु नि भक्तपुरको एउटा इतिहास बताएर जानुभयो। त्यस्ता कति धेरै इतिहास खोतल्ने भने यहाँ भेटिन्छन् होला। लाखौँ वर्ष पुरानो चाहिँ सभ्यता भएको नेपाललाई चाहिँ आज हामी टुरिस्ट चाहिँ गनी ल्याउनु पर्ने। हामीलाई त धेरै भयो, अलिक कमसेकम कन्ट्रोल गर, धेरैलाई कम भिसा देऊ भन्न पर्ने देश हो यो। तर चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि एउटा दरिद्रीको दलदलमा फसिरहेछौँ। मैले यो जोड्न किन खोजेँ भने अझै पनि कर्णाली जस्ता ठाउँहरू छन्, धेरै अझै पनि नयाँ जो डेभलपको पर्खाइमा बसेका सहर छन्। अनि यहाँ भने जस्तो एउटा हाम्रो जो बनावट कमसेकम हाम्रो नेपाली शैली, हाम्रो नेपाली कलाकृति सहितको हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर सहितको होटलहरू निर्माण गर्न सकियो र त्यसलाई चाहिँ अगाडि जोडाउन सकियो भने धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ यो टुरिज्ममा अगाडि लान सक्छौँ। र यो आतिथ्य संस्कारको कुरो पनि आयो। मैले आफ्नो काम गराएको क्रमको मैले जोड्न चाहन्छु। मैले आफैले मैले भनि पनि सकेँ तपाईँहरूलाई, म सिङ्गल एकजना हेल्पर राखेर होटल सुरु गरेको। सुरुमा त किनभने खाना त नयाँ ठाउँमा त कोही पनि आउँदैन। बाइ द वे गल्तीले कोही आयो भने खाना तयार छ भन्यो भने खाना नभए पनि छ हजुर भनेर त्यसपछि सुरु गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो। अनि उहाँलाई घर सोधेर अनि कहाँ हो घर यताउता सोध्दै अनि उता खाना पनि तयारी गरी उसको समय पनि पर्खेको जस्तो फिल दिन भएन होइन, रेस्पोन्स पनि त्यही हिसाबले दिनु पर्यो। अनि सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ त्यो खाना पनि समयमा दिनुपर्ने। त्यसरी चाहिँ मैले होटल सुरु गरेको। र त्यसपछि हामीहरूका नेपालीमा फेरि के छ भने एउटा कस्टमरलाई मन पर्यो भने रेगुलर हुन्छ। अब त्यसको के छ त, अब त्यसको हेबिट, उसको स्वाद, उसको के छ, त्यसको बानीलाई हेरेर हामीले सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि उसलाई चाहिँ के खान मनपर्छ होइन, थोरै चिज यति पस्किने बित्तिकै त्यो धेरै खुसी भएर जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ पहिले त्यसलाई सम्मान दिनु पर्यो। हिजो के थियो भने हामी नेपालमा पाहुना आयो भने त्यो पाहुना आउने घर भाग्यमानी भनिन्थ्यो, त्यो टाइपको हाम्रो कल्चर हो। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट लगेर यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भने हामीले यो हस्पिटालिटीमा अतिथि देवो भनेर त्यसमा चाहिँ लागू गर्ने। जति पीडा होस्, जति दुःख होस्, होटलमा काम गर्नेको जहिले पनि मुस्कानसहित हुनुपर्छ। यहाँ किचनमा काम गर्ने सेफहरू पनि देखिरहेको थिएँ है मैले। र मैले धेरै हाम्रो सेफहरूलाई भन्छु तपाईँलाई एकदम चिन्ता छ, कुनै दुःख छ भने किचनमा खाना नपकाउनुहोस् भन्छु कि, किनभने त्यसमा चाहिँ त्यो मिठास आउँदैन, किनभने त्यो क्रिएसनै आउँदैन होइन। त्यसले गर्दा त्यो खानामा हाइजेनिक पनि आउँदैन। त्यही भएर तपाईँलाई कुनै चिन्ता छ, दुःख छ भने त्यसलाई बर्दै आज छुट्टी लिएर बस्नुहोस्, तब खाना बनाउन नजानुहोस् भन्छु। किनभने त्यो क्रिएसनै आउँदैन, त्यो स्वादै आउँदैन, त्यसमा हेल्दी नै हुँदैन। त्यसले गर्दा एकदम ह्याप्पिनेस चाहिन्छ। मलाई एकदम खुसी लाग्यो सबै स्टुडेन्टहरू यहाँ बस्नु भएको छ। मलाई फेरि यो म भनि पनि सकेँ, म एकाडेमिक मेरो एकदम कमजोर छ।
मेरो त पढाउने बानी पनि छैन र मलाई धैर्य पनि छैन। म यहाँको मेरो सेसन सिद्धिने बेला त भर्खर सुरु भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समय हामीले सबभन्दा बुझ्न नजानेर पनि हामी पछि परेको। हामीहरू नेपालीमा हर कुरामा चाहिँ एकदम ढिलो छ। जे कुरा पनि समयमा गर्नै नसक्ने अनि त्यो समयको कदर पनि नगर्ने। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबै युवा हुनुहुन्छ। समय हामी भोलि उमेर सिद्धिँदा दिन 1 घन्टा बचाउनलाई 1 करोड खर्च गरे पनि थप्न सकिन्न। त्यही भएर समयलाई सही चिनेर सही समयमा सही तरिकाले हिँड्न पर्यो। र मैले एउटा अर्को कुरो पनि मैले तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। मैले इन्डियामा नोकरी गर्ने क्रममा मलाई पनि विदेशको धेरै अफरहरू आएको थियो र पछि आएर मैले अहिले आएर एनालाइसिस गर्छु कि म त सँगै त्यो बेलामा अमेरिका या युरोपतिर जान्थेँ भने र आज म नेपालमा बस्दाखेरिको मैले आफ्नो एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले जे गरेँ धेरै राम्रो गरेँ भन्ने मलाई आफूलाई फिल हुन्छ। यो फिल तपाईँहरू सबैलाई आओस् भन्नलाई मैले भने हो। किनभने मैले धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ विदेशमा भएको, धेरैले राम्रो पनि गर्नुहोस्। विदेश जानुपर्छ, यहाँ कमाउनुहोस्, वर्षको एउटा देश घुम्ने गरी जानुहोस्, सबै देश घुमेर भ्याउनुहोस्। एउटा देशमा गएर मात्र किन टिक्नु पर्यो? तपाईँहरूलाई यो पनि म भन्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले हस्पिटालिटीको डिमान्ड धेरै छ। प्लिज तपाईँहरूले कसैले पनि इन्टर्न गर्न छ भने नेपालमै गर्नुहोस्, नेपालमै केरियर बनाउनुहोस्। वर्षको एक फेर 15 दिनको होटलबाट छुट्टी लिनुहोस्, तपाईँहरूले बजेट छुट्याउनुहोस् र विदेश घुमेर आउनुहोस्। त्यसले तपाईँहरूलाई धेरै माथि लान्छ। र तपाईँहरूले हाम्रो सन्तोषजी त्यही हुनुहुन्छ, हजुरसित जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूले उहाँले पनि गाइड गर्नुहुन्छ हस्पिटालिटीमा। कुनै दिन तपाईँहरूको त्यस्तो छ भने उहाँलाई बोलाए पनि हुन्छ। किनभने उहाँ अहिले हाम्रो मैले भनि पनि सकेँ 5 स्टारको अहिले सेटअप उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि यहाँ भर्खर एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित राम्रो सम्बन्ध पनि रहेछ। अनि मैले यहाँ सँगै लिएर आएको यहाँ आउँदाखेरि। त्यसरी मैले चाहिँ आफ्नो केरियर सुरु गरेको। आज 23 वर्ष पुगेर 24 वर्ष लागेको छ मेरो होटल केरियर। हाम्रो अहिले चाहिँ होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, एग्रिकल्चर फार्म छ। हामीले कफी फार्मिङ आफै गर्छौँ। त्यो कफीलाई हामीले एस क्याफेबाट आफै सर्भ गर्छौँ। अनि हामीले आइटी कम्पनी पनि छ हाम्रो। हामीले चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस गर्छौँ। हामीलाई चाहिने होटललाई चाहिने सामानहरू हामी आफै बेच्छौँ। हाम्रो ट्राभल पनि छ, हामीले आफै प्याकेज बनाएर हामीले त्यो पनि गर्छौँ। टुर एन्ड ट्राभलको पनि काम गर्छौँ। यसरी हामीले अहिले काम गरिरहेछौँ। र नेपालको संस्कृति अब जस्तो हिजो अरू कुराले सिकाउने भन्दा पनि अब हाम्रो आफ्नो कुराले नेपाललाई सिकाउने हो। र नेपालको आफ्नो मौलिकता, आफ्नो कला संस्कृति र हाम्रो यो सबै बेच्ने भनेको हामी टुरिज्ममा लागेकाले हो जस्तो लाग्छ। मलाई धेरै कुराहरू गर्न आउँदैन, तर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति यो कुन वेबाट कसरी ल्याउँ भन्न त धेरै सोचेर आएको थिएँ, तर चाहिँ भन्ने चाहिँ कुनै नै पाइनँ। सायद यो समयले पनि होला। अब यहाँ अहिले धेरै विषयमा यहाँ कुरा पनि आइसके, जो संस्कृति, जो भक्तपुरका कुराहरू आए होइन, पाटनका कुरा आए, काठमाडौँका कुरा आए, इन्द्रले फुल चोरेका कुरा आए भने अब मैले के भनेर यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ उ गरौँ। र मैले केही पनि चाहन्छु भने हजुरहरूको कुनैबाट अगर तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धी मेरो काम र मेरो सिद्धार्थ सम्बन्धी केही क्वेसन छ भने हजुरहरूले केही राखिदिनु हो भने अझै मलाई त्यसबाट अझै क्लियर गरेर भन्न पनि अझै सजिलो हुन्छ। केही त्यस्तो छ भने पनि भनिदिनु होला प्लिज। केही छ? किनभने यो एकहोरो मैले भनिरहँदाखेरि जुन कुराहरू आउन पर्ने थियो मसिमबाट फरवर्ती आएन। किनभने म यो प्रवचन दिने खाले मान्छे परिनँ। त्यही भएर मलाई के इच्छा जागो भने तपाईहरु यत्रो हुन्छ कसै न कसै चाहिँ एउटा केही न केही क्युरियोसिटी हुन्छ कि मैले केही सोध्न पाए हुन्थ्यो। त्यो सोधिदिनु भने अझै मलाई त्यसलाई चाहिँ अझै क्लियर गर्न अझै हुन्थ्यो हैन। तपाईहरु यत्रो सबै हस्पिटालिटीमा किन लाग्नु छ र के हो तपाईहरुको एम, त्यो बुझ्न पाएँ भने अझै मैले हजुरहरुलाई अझै क्लियर गराउन सक्थेँ। केही छ?
मबाट तपाईँहरूको केही अपेक्षा छ यो सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने? हेलो सर, म पनि बुटोलबाट नै हो। अनि हजुर कसरी इन्सपायर्ड हुनुभयो यो होटल खोल्नेतिर? यो सिद्धार्थ कटेजको बारेमा के भनिदिनु न? ए धन्यवाद भाइ। यो कस्तो भयो भने म ऐनै भनिसकेँ, जहिले पनि अप्सन बनाएर चल्नुपर्छ भन्छु मैले सबैलाई। मैले इन्डियाबाट आउँदाखेरि यो थर्ड अप्सनमा होटल राखेको थिएँ। अनि त्यही क्रममा मेरो दाईको तमगासमा होटल, अनि त्यो होटललाई चाहिँ मैले त्यहाँ आएर दाईसित जोडिँदाखेरि मलाई होटलमा एउटा इन्ट्रेस्ट पनि जाग्यो। र होटल भने यस्तो पेसा हो, तपाईँले एकदम थोरै लगानीबाट अब तपाईँले कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा होटल बढ्दै जाने चिज हो होइन। मैले भनिसकेँ 54 सालमा मैले थोरै लगानीबाट टिकापुरबाट सुरु गरेँ भने आज यहाँसम्म आयो, किनभने मैले टिम जोड्दै 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 लिएर आएको हो। अनि त्यो क्रमले चाहिँ मलाई टिकापुर गएर होटल सुरु गरायो। अब टिकापुर होटल गरेर अब टिकापुरसम्म त्यो त्यहाँ जब म छिरेँ नि, छिरिसकेपछि एक लेभलको मान्छेलाई त एक त इगोले होइन, एउटा इन्ट्रेस्ट, दुईवटा कुरा जोडिनु पर्छ। मलाई आधी इगो आधी इन्ट्रेस्ट त्यहाँ जोडिया हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ, किनभने अब नेपालगञ्ज गएर फेरि मैले सानो लगानीबाट सुरु गर्नलाई त मलाई केही न केही त्यहाँ नयाँ चिज दिनु पर्यो। कम पैसामा लगानी गर्ने के त भन्दाखेरि कटेज बनाउने। कटेज बनाउँदा कम खर्च लाग्छ। अनि भैँ लिप्ने, मैले भनिसकेँ, दौरा सुरुवाल लगाइदिएर नेपालीपन दियो भने त्यो चाहिँ मान्छेको उसमा चाहिँ नजरमा पर्छ भनेर मैले सुरु गरेको। त्यसले चाहिँ कटेज बनायो। अनि कटेज चाहिँ एकदम राम्रोसँग त्यसले चाहिँ पिकअप पनि गरिलियो। अनि त्यसपछि अब हामी जोडिने क्रममा त्यहाँ म र एकजना ज्वाइँ जोडिनु, त फेरि अर्को पनि जोडिनु, हामी तिनजनालाई काम पुगेन। काम नपुगेपछि के गर्ने त भन्दा अर्को ब्रान्च थप्ने भनेर काठमाडौँ आएको। अनि काठमाडौँ आएर जब सुन्दरा होटल सुरु गरियो, सुन्दरा होटल सुरु गरेको केही समयमा एकजना साथी आएर भन्नु, होइन तैँले यो सबै आफ्नालाई मात्र पार्टनर बनाउँछस्, मलाई बनाउनु मिल्दैन भनेर उहाँले क्वेसन गर्नु। अनि उहाँले गरेपछि ल त उसै नि अब यसमा पार्टनर हुनुभन्दा अर्कामा बनाऊँ भनेर तिनको नै फेरि सिद्धार्थ कटेज खोलेको। त्यसरी सिद्धार्थको एउटा यात्रा सुरु भयो होइन। अनि त्यस क्रममा चाहिँ हामीले के छ भने मैले भन्ने पनि गरेको छु, हामीले सिद्धार्थले नोकरी मात्रै दिँदैन, पार्टनरसिप पनि दिन्छ, ओनरसिप पनि दिन्छ। र हाम्रोमा काम गर्ने आज बोर्ड अफ डाइरेक्टरसम्म हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सिद्धार्थ अरू हिसाबले भन्दा यो हिसाबले ठिक छ होइन। धेरै पारिश्रमिक नदेला, धेरै अरू कुरा नदेला, सुविधा कम देला, तर चाहिँ ओनरसिप सबभन्दा ठुलो चिज दिन्छ भन्छु क्या मैले। त्यसरी चाहिँ विस्तार हुँदै गयो। त्यही क्रममा आज चाहिँ हामी यहाँ छौँ। अरू पनि कोही हुनुहुन्छ? यसरी भन्न सजिलो लाग्छ कि मलाई। हेलो सर, नमस्कार। म चाहिँ विनोद अर्याल, म नाथममा BHM ब्याचलर्स इन होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर छु अहिले। यो अघि इन्टर्नसिपको कुरा आयो सर, मैले थोरै जोड्न चाहेँ। के छ भने अहिलेको सिनारियो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू लगभग मोर देन 80% स्टुडेन्ट चाहिँ अहिले मिडल इस्टमा इन्टर्नसिपको लागि जान्छन्। 1 वर्षको इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने उनीहरूको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिकुलमको रिक्वायरमेन्ट छ। उनीहरूले 1 वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने पढाइको दौरानमा, त्यो चाहिँ 6औँ र 7औँ सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भन्ने छ। र यो चाहिँ मैले सरलाई एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै मानेर यो एन्टायर नेपालको चाहिँ होटेलियर्सहरूलाई मैले चाहिँ सम्बोधन गरेर यो क्वेसन राखेँ। क्वेसन कस्तो छ भने सर, स्टुडेन्टहरू विदेश रहरले गइरहेको छैनन् क्या सर, बाध्यताले गइरहेछन्। किनभने एउटा मिडल इस्टमा दुबई, कतार, बहराइन, चाइना, थाइल्यान्ड, उनीहरू जहाँसुकै जाउन्, उनीहरूले यहाँबाट जाँदाखेरि केही खर्च लाग्छ, 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ उनीहरूले खर्च गरेर जानुपर्छ। तर उनीहरूले मासिक बसेर खाएर उनीहरूले चाहिँ महिनाको 30-35-40 हजार रुपियाँ उनीहरूले त्यहाँ सेभ गर्न सक्छन्। इन्टर्नसिपकै बेलामा लगभग जाँदाखेरि लागेको खर्च 3 महिनामा उनीहरूको रिटर्न हुन्छ, त्यसपछि बाँकी 9 महिना जति उनीहरूको अर्निङ हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले काठमाडौँमै भइरहेको होटेलहरू, 5 स्टार इन्टरनेसनल चेन होटेलहरूले पनि उनीहरूलाई
कमसेकम पनि महिनाको 3,000 4,000 5,000 रुपियाँ कमसेकम यातायात भत्ता भनेर आउने जाने खाजा खाने थोरै पनि पैसा छुट्याइदियो भने स्टुडेन्टहरू मोटिभेसन हुन्थ्यो एउटा यहाँ बस्नको लागि चाहिँ हामी नेपालमै गर्थ्यौँ भन्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ होइन। आज दिउँसो मात्रै एकजना इन्डियाबाट एउटा आइएचजी ग्रुपको जनरल म्यानेजर आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ अरू कुनै कामले आउनुभएको रहेछ, मलाई भेट्नुभयो, खोजेर यो प्लेसमेन्ट कसले हेर्नुहुन्छ भनेर खोज्नुभयो। स्टुडेन्टले मलाई बोलाए अनि रिसेप्सनमा गएर भेटेँ। उहाँले पनि यही कन्सर्न राख्नुभयो, तपाईँहरूको स्टुडेन्ट इन्डिया आउन चाहन्छन् इन्टर्नसिपको लागि भनेर सोध्नुभयो। मैले भने इन्डिया आउन चाहन्छन् सर, समस्या यो छ भनेर उहाँसँग मैले त्यही समस्या राखेँ। यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिएला? के हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीले स्टुडेन्टलाई इन्टर्नमा 8-8 घन्टासम्म कज्याउँदाखेरि त्यो 4-5 हजार रुपियाँ दिन नसक्ने अवस्था हो त? अथवा होइन दिन नसकेर हो, अथवा हामीले होटेलको चाहिँ अर्निङ बढाउनु पर्ने हो त्यसको लागि? यो चाहिँ अहिले अलिकति थोरै हाम्रो स्टुडेन्टहरू बाहिर जानुपर्ने, अथवा नेपालमा अहिले पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू अघिल्लो ब्याचको लगभग 240-264 जनामा ड्रप आउट गर्दाखेरि 250 जना जति छन्। त्यसमा 80% स्टुडेन्ट गए, 20% जति अझै पनि बिचरा त्यो क्युमा पाइपलाइनमा छन्। अब भिजा प्रोसेसिङको कुरा हुन्छ, इन्टरभ्यूको कुरा हुन्छ, गर्दा गर्दा निकै टाइम लाग्छ। त्योभन्दा त उनीहरू नेपालमै गर्न खोज्थे, तर नेपालको होटेलहरूले एटलिस्ट त्यो उनीहरूलाई स्टाइपेन्ड पनि दिन नदिँदाखेरि चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई रिटेन गर्न सकिरहेको छैनौँ। मेरो जिज्ञासा सर। ल धन्यवाद। यो 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 सबभन्दा के हो भने हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी हो, किनभने जब तक तपाईँले कसैले पनि म होटलियरको हिसाबले भन्दा पनि हामीलाई जो चिज फ्रीमा पाइरहेछ भने सबभर पैसा किन हाल्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको पनि एउटा हो रिजन होइन। दोस्रो कुरो फेरि अहिले हामीले नेपालको टुरिज्म यति धेरै सस्तो बनाइयो नि, हिजोभन्दा आज हिजो $200-250 बिक्ने प्याकेज आज $50 झरिसक्यो होइन। हाम्रो दुर्भाग्य, किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम कमजोर छ। हाम्रो सबै दुनियाँ संसार त अहिले त मोबाइलमा छ, मोबाइलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ कहाँको प्याकेज कति यहाँ भन्ने कुरो आइहाल्छ। त्यसले गर्दा नेपाल घुम्न आउने क्वालिटी टुरिस्टै कम भयो, हामीले त्यो लेभलको ल्याउन सकेनौँ। एउटा यसमा चाहिँ किनभने हामी सबैको आफ्नो दोष छ कि, यसमा चाहिँ एकजनाको दोष दिन हुँदैन, किनभने हामीले राम्रो सर्भिस दिन सकेनौँ, हामीले राम्रो त्यसलाई चाहिँ त्यो जो नेपालको जो छ नि यत्रो विविधता छ होइन। हाम्रो संस्कृति अहिले पनि भनिसकेँ, यहाँ धेरै विज्ञले पनि भनिसक्यौँ। नेपालको अहिलेको जो इन्द्र जात्रा हेर्नलाई त यहाँ लाखौँ टुरिस्ट यहाँ हुनुपर्ने, बुकिङ हुनुपर्ने कि यो हामीले उ गर्न सक्छ। तर हामीले त्यो लेभलको हामीले प्याकेज बनाउन सकेनौँ, हामीले त्यो लेभलको हामीले जो प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा यति तल्लो लेभलमा गिरिसक्यौँ, हामीले चाहिँ उठाउनै गाह्रो भइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले बेनिफिटलाई हेरेर सबै सेयर गर्ने हो। र तपाईँहरू चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले एउटा कमसेकम यहाँ नेपालमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कमसेकम त्यो तपाईँहरूको एउटा कमिटमेन्ट सहित आउनुहोस्, हामी तर्फबाट के गर्न सक्छौँ हामी सल्लाह गर्छौँ। किनभने मैले अरूको भन्दिनँ, हामी चाहिँ त्यो लाइनमा जान्छौँ होइन। तर चाहिँ के हो भने कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो। तपाईँले केही दिनु हो भने पनि त अर्काले बल्ल दिन्छ होइन। त्यो हिसाबले आयो भने हुन्छ। र के भने मैले अहिले भर्खरै मेरो आफ्नो केरियर पनि भन्दाखेरि मैले 23-24 वर्ष दिएर त म यो ठाउँमा आएँ, तपाईँहरूले मलाई यो ठाउँ दिनुभयो होइन। मैले समय दिएर हो कि। हिजोको लक्ष्मण नेउपानेलाई त नाथम त 50 वर्ष भयो, मैले सुरु गरेँ 23 वर्ष भयो। पहिले किन बोलाएन त भन्दाखेरि त्यतिखेर मेरो त्यो परेकै थिएन, मलाई त्यो धैर्य चाहियो नि। हजुरहरू पनि सबै अलिकति एउटा त धैर्य पनि चाहिन्छ, किनभने भन्ने बित्तिकै हामीहरूमा अहिले धैर्य भन्ने नै हराइसकेको छ। आजैको आजै सबै चाहिन्छ होइन। र एक ठाउँ गएर तपाईँलाई चाहिँ भयो भने सारा सबै सिस्टमै खराब छ भनेर हामी दोष दिनतिर लाग्छौँ, त्यो पनि होइन। किनभने यो ठाउँ यो देश यो सबै बनाउने नै हामीले हो। जुन हिसाबले अहिले पछिल्लो टाइममा जो जानी जो भएछ नि, कोही पनि यहाँ नेपालमा बसेर केही काम गर्ने भने त मैले अहिलेसम्म त्यस्तो होइन मैले नेपालमा केही गर्छु भन्ने मैले 20% पनि भेटाउनु छोडिसकेँ। किनभने लगभग 80% को चाहिँ होइन विदेश जाने विदेश सेटल हुने भन्ने बाहेक उनी छैन। एकफेर कोसिस गरेर त हेर्नुहोस्, मैले कोसिस गरेर भयो त होइन। म यस्तो सँगै हिजो म टिकापुरमा म यस्तो सँगै त्यो मोमो चाउमिनमा कम्पिटिसन गर्ने अहिले पनि त्यही लेभलमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो कोसिसले चाहिँ मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउँछ। र सरले भने जस्तो एकफेर
अब मैले अरूको त भन्न सक्दिनँ, सिद्धार्थको हाम्रो टिमसित एकखेर बसेर कुरा गरौँ, नाथमसित के गर्न सकिन्छ, जोडिएर काम गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा भएको स्पेस स्पेसली हजुरहरूलाई सन्तोष सर त्यही हुनुहुन्छ, हाम्रो लगभग उहाँले नै हो गर्ने। मैले कुरा राखेँ है, आई एम रिप्रेजेन्टिङ सिद्धार्थ हियर। थ्याङ्क यू लक्ष्मण सर, मलाई चाहिँ यत्रो स्टेजबाटै नाम लिएर पुकार दिनुभयो, आइ एम ग्रेटफुल फर द्याट। म चाहिँ सर यहाँ विनोद सरकै स्टुडेन्ट हो, यु युज टु टिच मी इन +2। म चाहिँ क्यास्पियन भ्याली कलेजमा +2 पढाएको थिएँ। आई डिड +2 होटल म्यानेजमेन्ट देयर, and then after I pursue my bachelor's degree from White House College, but unfortunately यहाँ आएको थिएँ तर पास भएन। You guys are fortunate, so please clap yourself. Then after that Siddhartha was growing, म पनि त्यसैको एउटा family business भएको हुनाले I had to learn more. यसमा I want to share my experience है। नाथम भनेको नेपालको यस्तो संस्था हो जुन चाहिँ आज यो होटल इन्डस्ट्री यहाँसम्म आइसकेको छ, यो चाहिँ नाथमकै देन हो सायद है। जब म इन्टर्न गर्दै थिएँ, आज अहिले इन्टर्नकै कुरा आएको भएर म कुरा गर्छु। आई वाज द फर्स्ट ब्याच अफ व्हाइट हाउस, त्यो 4 वर्ष डिग्रीको। त्यति बेला चाहिँ इन्टर्नको समयमा चाहिँ बहुत ठुलो बखेडा भएको थियो हाम्रो कलेजमा है। त्यो मेरो कलेजको ब्याकअप स्टोरी मैले अहिले यहाँ उजागर गर्दैछु, आइ एम भेरी सरी फर द्याट। त्यति बेला चाहिँ यो मलेसिया इन्टर्न जाने फेसन चलिरहेको थियो। मेनी अफ द स्टुडेन्ट लाइक ओन्ली 3 स्टुडेन्ट इन्क्लुडिङ मी, हामीले नेपालमा इन्टर्न गरेको, तर अल लाइक देयर वर 50 स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ सबै 47 स्टुडेन्ट चाहिँ मलेसिया जानुभयो फर इन्टर्न, बट दे ह्याभ टु वेट फर 6 months। हामी इन्टर्न गरेर सकिसकेका थियौँ, आई डिड माई इन्टर्न फ्रम हायर, तर हामी त्यहाँ चाहिँ 3rd ग्रेडको नागरिक थियौँ त्यो होटलमा, बिकज फर्स्ट वाज नाथम, सेकेन्ड वाज आइएसटी एन्ड वी वर द 3rd है। नाथमको भ्यालु त्यो छ है, नबिर्सिनु होला, ओके। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जोगाइराख्नु पर्यो, किनभने अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ यो चाहिँ अलिक घट्दैछ है। त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको इन्डस्ट्रीमा बस्दाखेरि है। प्लिज यसलाई चाहिँ पर्सनली नलिनु होला, मेरो रेस्पेक्टेड सरहरू र स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। र इन्टर्नको विषयमा चाहिँ सिद्धार्थ आज जुन ऱ्याक्स टु रिचेस भनेर तपाईँहरूले प्रोग्राम एकदमै जस्टिफाई गर्छ। सरले भन्नुभयो स्टार्टेड फ्रम जस्ट 50,000 भन्नुभयो, त्योभन्दा पनि तलैबाट हो, जस्ट मेबी 10,000 आई हर्ड। पछाडिको आई थिङ्क म्यामले नै होला, स्टुडेन्टले चाहिँ कसरी त्यो इन्भेस्टमेन्ट नै हुँदैन, कहाँबाट माथिसम्म जाने भन्ने एउटा क्वेसन, आइएम सरी है तपाईँको पिक गरेँ, भन्नुभएको थियो। स्टोरीले जस्टिफाई गर्छ। हि स्टार्टेड विथ 10,000, आज मोर देन 500 करोड्सको प्रपर्टी हो सिद्धार्थ। त्यो चाहिँ इट्स अल होम ग्रोन। वी आर मोर देन 1000 वर्कर्स देयर वर्किङ, तर सबै अन्डर 35 उहाँ बाहेक है, उहाँ र फ्यु अदर्स होइन। म 25, ओके, इज 25। र इन्टर्नको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सिद्धार्थ इज अलवेज ओपन फर बिएचएम ग्रेजुएट एन्ड अदर हस्पिटालिटी स्टुडेन्ट्स है। सिद्धार्थसँग चाहिँ 2टा प्रोग्राम छ, एउटा चाहिँ बेसिक जससँग चाहिँ हस्पिटालिटी एजुकेसन पनि छैन, उहाँहरूको लागि बेसिक अन द जब ट्रेनिङ छ, जुन चाहिँ 6,000 रुपिज हामीले मन्थली 3,000 to 6,000 दिन्छौँ। दोज हु डोन्ट ह्याभ एनी डिग्री अर एनी नलेज इन द इन्डस्ट्री, त्यो चाहिँ उहाँहरूको ट्रेनिङको लागि हो। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अप्रुभ गरेको हो। अर्को चाहिँ तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्ट हु वान्ट टु डु द इन्टर्न, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले MOT म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट अन द ट्रेनी भनेर हामीले प्रोग्राम राखेको छौँ। त्यसको चाहिँ मिनिमम स्टाइपेन्ड 13,500 छ इन सिद्धार्थ है। इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड टु डु एनी इन्टर्न इन एनी अफ आवर प्रपर्टी देन लेट अस नो। सर हुनुहुन्छ एन्ड हाम्रो कर्पोरेट अफिस 3 कुनीमा पनि छ। सो तपाईँहरूले इफ यु गाइज वान्ट टु वर्क इन नेपाल है, नेपालमा इट्स अब बुम हुँदैछ टुरिज्म इन्डस्ट्री। हिजोको दिनमा एक लेभलको टुरिज्म इन्डस्ट्री थियो भने नाउ इट्स गोइङ टु एनदर डिरेक्सन होइन। एडभेन्चर टुरिज्म, तपाईँको जुन अघि भन्नुभयो कल्चरल टुरिज्म होइन, त्यो कम्बाइन
नेपालमा हुँदैछ किनभने त्यसको यो इन्टरनेसनल्ली हेर्नुहुन्छ भने यतातिरको हावापानी अलि बढिरहेछ तपाईँहरूले स्टडी गर्नुहोस् होइन उतातिर भन्दा यतातिर बिस्तारै बढिरहेछ हाम्रो गभर्मेन्टको कन्डिसनले होला अलिकति लेट भएको तर बढ्छ त्यसलाई चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू विदेश नजानुहोस् एनी नेपालीज प्रपर्टी आइ एम नट सेइङ सिद्धार्थमै गर्नुपर्छ भनेर हामी तपाईँहरूसित एकदम साथमा छौँ चेयरम्यान सरले भनिहाल्नु है हस् ओके थ्याङ्क यू सो मच मैले धेरै टाइम लिएँ आइम सो सरी मैले यही खोजेर हो मैले यो गरेको किनभने यसरी बल्ल कुरो खुल्छ के ल धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोष मैले यही चाहिरहेको थिएँ कमसेकम सन्तोष उठेर कमेन्टमेन्ट गरोस् किनभने यो के छ भने मैले हजुर सबैलाई बताउन खोजेको पनि के हो भने मैले हस्तान्तरण गरिसकेँ सन्तोषसित कोखा हाम्रो एकदम नारायण भण्डारी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यही सिद्धार्थको एकदम एउटा सेकेन्ड पिल्लरको रूपमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस उहाँले चलाइरहनु भएको छ यसरी मैले चाहिँ सुस्त सेकेन्ड जेनेरेसनतिर पुस गर्दैछु र मैले तपाईँहरूलाई म मोटिभेसन गर्न आएको नि त म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमा टिकाउन भनेर आएको हो तपाईँ मेरा कारणले कमसेकम 4 जना नेपालमा केही कर्मथलो बनाउनु हो भने म यहाँ आएको सफल हुन्छ भनेर आएको हो सन्तोषले अहिले भने जस्तो अब हिजोका दिनमा युरोप अमेरिकातिर चाहिँ बढी माथि बढिरहेको थियो भने अब साउथ एसिया चाहिँ माथि बढ्दैछ पल्ला भारी हुँदैछ इन्डिया चाहिँ 4थो नम्बरमा धनी भइसक्यो अब नेपाल पनि त सक्छ आउनु पर्यो नि त आधी जनसङ्ख्या विश्वको आधी जनसङ्ख्या वलतिर पल्तिर वल्लो खो र पल्लो खो छ यसो काउन्ट गर्नुहोस् त हामीले त्यहाँबाट कतिजना ल्याए पनि नेपाल धनी हुनसक्छ होइन एकदम इजी छ तर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो तपाईँहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ तपाईँहरूमा भिजन छ तपाईँहरूमा जाँगर जोस छ भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ र यहाँ कुरो आयो हामीसँग कति धेरै खाले हामीसँग मौसम छ हामीले के चिजहरू गर्न सक्छौँ तराई छ पहाड छ हिमाल छ धेरै कुराहरू छ त्यही भन्दै अरू पनि कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई लागेको केही कुरा छ मेरो त लब मेरो स्टोरी आदि मैले भने आदि सन्तोषले भनिहाल्यो होइन किनभने मैले उसलाई पनि तपाईँहरूको सामने चिनाउनु थियो तपाईँहरूसित चाहिँ भोलिको दिनमा सहकार्य होस् भनेर हो किनभने हामीलाई अहिले नेपालको हाम्रो देशभरि हाम्रो लगभग 30वटा ब्रान्च छ भने हामीसँग पर्मानेन्ट रूपले 1200 जना हुनुहुन्छ भने डेली बेसिसमा र कन्ट्याक्ट बेसिसमा गरेर हामी लगभग 2000 प्लसको हामीले अहिले रोजगारी क्रिएट गरेका छौँ यही भन्दै आजको यस प्रोग्राममा मलाई यहाँ बोलाउनु भयो र मलाई यो ठाउँ दिनुभयो र तपाईहरु सबैलाई भोलिको भविष्य एकदम उज्जवल होस् हर कोही नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टरमा एकदम तारा चाहिँ तपाईहरु सबै चम्किनुस् र नेपाललाई र नेपालीलाई तपाईहरुका कारणले भोलिको भविष्यलाई अझै राम्रो बनोस् यही शुभकामना हस् धन्यवाद Thank you so much for sharing your inspirational journey with us. Sir, we hope your experience would pave a way for emerging entrepreneurship. There is a quote that I want to dedicate by Mo Farah. Look at my success. I didn't achieve it overnight. It has been the product of many years of struggle. Every year, my times have shown gradual improvement. You are truly a living example of this, sir. Now, to provide the token of love, I'd like to call upon the stage Mr. Raji Supreti, Executive Director of NASAM. Okay, now we are almost at the end of today's session. Last but not the least, we have a keynote speech by Professor Dr. Shrikant Beldona.
It's our great pleasure to have him as one of the keynote speakers of First National Tourism Conclave 2022. He's the professor and department chairperson of Alfred Lerner College of Business and Economics, Department of Hospitality and Sport Business Management. He earned his PhD from Purdue University and an MBA from Newcastle University, Australia. His focus of research is in consumer psychology as it relates to hospitality-based experiences and digital marketing in hospitality and travel. He'll be virtually joining us from the United States and speaking about innovations in hospitality management. A technical team, will you please check everything and put Dr. Beldona on the screen? Thank you. Dr. Beldona, everyone. Can you all hear me? Hello. Yeah, Professor Beldona. Yes, can you hear me? Yeah, you're perfectly audible. Okay. You can go ahead. Thank you very All much for right, joining. Thank you, sir. All right. Good evening, everybody. It's morning here for me, and actually, I was. I had no intention to interrupt, and it was a great conversation I could see was going on about the industry in Nepal. My name is Shri Beldona, as I've been introduced, Shrikant Beldona. I go with a short name called Shri Beldona here because in the US, people cannot get long names that easily. I'm here to speak about innovations in hospitality and tourism that have really, are shaping how the industry is going to evolve in the future. And I would like to thank everybody for the opportunity being given for me to speak with you all. I had a look at your website. What a beautiful campus and what a beautiful environment. I'm sure this is a great educational institution, and I'm honored to speak to you all. I'm going to share my screen as I have a PowerPoint, and I will take it from there. All right, give me one moment. If somebody can help me with this screen sharing, I think that has been disabled. If that's a problem, then I can speak just without it. That's all right. Hello. Professor Beldona, you can now share it. Yep. Yes, thank you so much. All right. Innovations in hospitality 2022 and beyond. What I'm going to talk about is 5 specific forces. I have a small time window here, and I'll stick to it with as much discipline as I can. 5 things that have really made an impact and are also shaping trends and will in the future make a lot of difference in hospitality and tourism. First is the touch tech paradigm, which I'm going to talk about, which is the transformation of hospitality, at least in several parts of the West and many other parts of the world where, because of the COVID pandemic and the growth of mobile technologies and how younger generations are using more of messaging applications to communicate, is that we are seeing a high-touch, high-tech paradigm evolve to more low-touch, high-tech paradigm, meaning that the level of interpersonal connections between host providers and guests has decreased, and it will stay that way for a while at least. The second thing I'll talk about is robots and the role of artificial intelligence in hospitality. Third would be the use of virtual reality in tourism and destination marketing.
Fourth will be augmented reality, virtual reality being used in event planning, which is a very integral part of the hospitality industry. And lastly, I'll talk about pricing, which is choice-based pricing, and I'll go into some little detail there. Uh, all these have an impact on fundamental concepts we learn in hotel management or hospitality management is what we call it broadly. So what is this high-touch, high-tech to low-touch, high-tech transformation? Primarily, it has got to do with the growth first of mobile technologies, where people can manage experiences on their phone. There are hotels now in the US and some parts of the world where you can come into the hotel, check in, go into your room, stay for 2 nights or 3 nights, and check out and not meet a single person. So, or rather, not interact with a single person. But that is the extreme end of what we have seen. But more and more guests are demanding lesser touch because of primarily, as I told you all, the growth of these technologies and how younger generations are, they prefer to communicate using more electronic messaging and those types of systems, followed by the COVID pandemic, which is, very low touch, keep social distancing, so on. So if you come to the US, you will see lots of hotels have changed how their models are, trying to keep the touch component to a very low level and keeping tech at a high level. In a recent survey by a very major consulting firm here, we saw that 75%, up to 75% of people prefer low touch, high tech, experiences in the hotel industry. Now that is a big number. We have to see how that number holds, but because we see lots of guests, lots of travelers from the West and other parts of the world patronizing other parts of the world like India, Nepal, all these places. We have to know what the psychological dispensations of the people here are and what people are looking for when they come for these types of experiences. The second is the role of robots and artificial intelligence in hospitality. One of the things that has taken a lot of momentum is the role of robots. Robots in the use of in hotels. I'm sure all of you have probably heard of stories where there is a hotel in Japan which is run primarily through robots in the front desk. And there are hotels in some parts of the world where you have room service being offered by robots. And the opportunities, even to check in, robot things can move and enable check-ins of guests. But the photograph on the left that I have, that I'm showing you all there, is the permeation of robots in the restaurant industry. And you will see that there are technologies developing. The one on the left is an example of a concept which opened in Boston. It's called SPYCE, SPYCE. I would encourage you all at some point later in the presentation to go and look it up on YouTube. This is a restaurant concept which entirely, all those things that you see there are actually tossing and making food. It is like a fast casual restaurant where you come in, you order on kiosks, and then your name comes up on a panel on the top, and then the robot actually starts preparing your food by getting the ingredients on the top, dropping it into these bowls, and then the tossing takes place. And then, it falls into the bowl, and then, it actually inverts itself, gets itself washed, goes back into the cycle for the next order. These bowls are then taken, and then, small dressings are put by people that makes for and eventually is delivered to the guests. This is a concept which was developed by 4 engineers from MIT.
who they're all engineering graduates, engineering students who started this as a project, and they came up with this, and now this concept actually just last I heard got acquired by a big company, and they have raised close to about $30 million in capital to expand. The technology by itself can be used in many settings to make salads, to make yogurt, to make. When you look at how this is shaping up, and remember that this concept has been vetted by top chefs. They actually brought a Michelin star chef from France to come and actually validate the taste and say, is it making tasty food? And the person gave, and there were so many TV shows about this and how tasty it was. Also, it keeps the price point low compared to other restaurants because they don't have that much of labor costs, and we are going to see more of such technology evolve in the future. The use of artificial intelligence is also, what you're seeing here is artificial intelligence and robotics. But then the use of machine learning in artificial intelligence to develop recipes and go to the granular level of molecular gastronomy, try to find out combinations. So traditionally, if you really look at it as human beings, in the kitchen we have always developed recipes or created recipes based on the chemical compositions of these ingredients and how they may match. So what will it be to mix a little bit of South Korean cuisine with a little bit of Mexican cuisine? What would be the blend of the spices, etc.? And all that is human judgment that we have employed in all the things that we have created in the kitchen. But now, because the chemical characteristics can be entered into computers of the ingredients, computers now are coming up and suggesting recipes through intelligent learning, and there are people who are arguing that some of these recipes break the mold, or rather they make it it's almost, say, it is beyond human imagination that you could think that these types of things could be blended. So you can imagine, when I tell you all, what would be the impact of this in future product development in restaurants and hotels, in food service. This could, as it continues to progress, we're going to see more and more of this permeation. But it's not that it will take away human judgment, but it is going to at least supplement it for quite some time. The third trend is, give me one moment. So the third trend is the use of virtual reality in tourism and destination marketing. Now, because of the increased bandwidths that we saw, and all of you perhaps would already know perhaps that, Facebook the parent company of Facebook is Meta. And what they're talking about Meta is basically a world where you have these reality applications, and how this world is going to change as a matter of that. That's why Facebook bought out Oculus, which is a headset to see virtual reality content, or you can wear it on your face and you can watch this, just like how this gentleman here is in the picture. Now, how is this used? Virtual reality, a lot of destinations in the world now are creating content for virtual reality platforms. Meaning that, you go to Athens in Greece, or you go to Rome, or you go to Istanbul, or you go to, Las Vegas, the Grand Canyon. There's so many places which are developing content, and then they're enabling people to watch this content and interact with it in virtual reality, using these types of applications. Now, conceptually, how does that make a difference? It makes a difference because now, earlier what we know about tourism and tourism destinations is that
oh, this is what the destination is like. I've seen some pictures, I've seen a few videos, and this is what is my understanding and knowledge. I've read some reviews in TripAdvisor, I've gotten all this information. But virtual reality, what it does is that it adds a new dimension of information now, which almost makes you feel that you can experience the destination in the virtual context. And that research now is beginning to show that if people watched a destination or experienced it in the virtual context, they are likely to visit the place more because now they want to see it, they want to smell it. Remember, virtual reality, you can't smell anything. Can't feel, your senses are only limited to your eyes and what you can hear and so on. So now they want to go to that next dimension and they want to really experience it. So destinations like Nepal, places in in India, some places like adventure tourism, this type of content will be of phenomenal value in the marketing of the destination. And we're going to see more and more of this because the technologies that are coming out to penetrate and see these cities is increasing at a very high level. For example, there is a technology where you can actually be on the ground in certain cities which have a lot of history. You can actually map going underneath and you can go and watch what is there underneath. For example, Athens or Rome or Istanbul, like I was giving you examples. There's so much of history that layers underneath the city. There's a lot of things also which nobody has seen for tours. But now with these types of applications and technologies, you can now go and there's actually a BBC show you can go and check out, which has 3 of the destinations where you can actually visit under the ground because of the type of technologies that are evolving. So this type of reality is important to integrate as we go forward. The fourth is augmented and virtual reality in event planning. So all of you perhaps have taken, or some of you may have done internships in hotels and banquets, as what we call the term in India, Nepal, and so on, I would think. Banquets and events, this is a big industry that is spawning outside the hotel industry as well. So what is the use of these technologies in event planning? Now, many event planning, executives in hotels and large places, now they're using these technologies to show clients how an event can be planned, right? When you have this type of technology, you can show in the thing, say, okay, let's move the tables here. Let's move the tables in this side and change the seating here. So rather than traditionally what we have done in the past is we call the client to the place and then we take the client to the event, show the person the event, the area where the event is going to take place, and what are the possibilities that you can do in the planning of these events. That now takes it can be a person can be primed before he or she comes to the property to actually see it, and then because now you have this content and you can do configuration using these applications in a 3D platform using augmented reality, meaning that you can change positions of how things are going and subsequently plan an event. And this event planning software, this type of software applications are growing significantly, and you will see more of the use of these technologies in banqueting and event planning. The last I have is choice-based pricing, right? So what is choice-based pricing? The best way for me to explain choice-based pricing is to think of how you buy a flight, or how you buy a flight ticket, or how you buy even a train ticket. You can buy a flight ticket, you can choose your seat, you can choose what you, there are many attributes you can choose within, not too much, but you can at least choose your seat, you can go to many specific and pay specifically. But can you do that in hotels?
can you go to a hotel booking platform and you can say, I want room number 525, which is facing, Mount Everest, or there's a particular beautiful location that I wanted to see, the mountains and so on. Now, what the applications that are there so far can only tell you is that they can tell you what type of room it is, and perhaps tell you that it is a pool facing or sea view or mountain view or mountain facing room, etc. Those types of characteristics. But what we are going to see go forward in pricing systems that are evolving is the ability to choose and pick. Customers can now say, I want breakfast. So if you look at this thing, there is a standard room. What are the attributes, upper floor, and then you can price accordingly. So you want a view, you want a quiet location, you want an extra large bed. You can continue to categorize these prices. And then, now what you're doing is that you're giving value to the guest based on what he or she wants. So, how does this impact? First, it's going to impact how hotels operate first. So, if you're a lobby manager or you're a front office manager now and a housekeeping, now you need to do more coordination, because now your reservation chart are going to look different. You're going to say, okay, these are the things that I have. These are the guests who are coming. This guest needs this guest needs that. This person wants local attraction tickets. This person wants to go to the golf course. So you have so many options now for guests to choose from and be priced accordingly. All right, that's the most important thing. So that's why it's called attribute-based pricing or choice-based pricing. So that is the evolution that you're seeing in pricing strategies in platforms that are coming up. And I can assure you all, from what little I have seen here in terms of the platforms, this is growing significantly, and it will become all the more pervasive, because just the demand of the customer being that, if let's say 3 hotels start this, hotel chains start this, then you have to now go to the other hotels will start wondering, can we give this? And I think there's going to be a catch up. And 10 years from now, I wouldn't be surprised if there is a lot of this type of pricing platforms that evolve. Not across, but always remember, diffusion takes place. It takes time for it to take place. But my thing was to just basically make you all imagine what could potentially come in the future. So those are the 5 things which I thought I'll put it across in a 20-minute window that I got. And again, as I told you all, I appreciate the opportunity, and I'll be willing to take any questions in the last 5 minutes if you're interested. Otherwise, whatever works. Thank you so much. Right. Thank you, everybody. Yeah. Any questions for me? If somebody would like to ask, I'll be glad to answer. Hello. Professor Beldona, thank you very much for this wonderful presentation. We really appreciate your efforts, and we're very sorry to postpone the session by almost 40 minutes. Thank you for that consideration as well. So it is really glad to have you virtually from United States. Next time, we will be surely want to see you in Nepal and in our beautiful academy. Thank you very much. We are really indebted to you for your beautiful presentation and this presence. Thank you very much, sir. Thank you. I'm honored. Thank you so much. Thank you so much. Take care and have a wonderful evening, everybody. Thank you very much, sir. Have a good day. Bye. Bye. Thank you. So, ladies and gentlemen, we are finally at the end of today's session. We've been listening to best brands and eminent speakers deliberating in the areas of cultural tourism, tourism and hospitality entrepreneurship, adventure tourism and tourism escapes in Nepal, and innovation in hospitality management since this morning.
It's been a pleasure being with all of you today. Thank you all for your crucial time. And we are looking forward for your participation tomorrow as well. Now it's time for me, Dilasha. And myself, Sameep. We are signing off for today and our friends will be continuing this session tomorrow. Thank you and wish you a lovely evening. Thank you, everyone. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management NATHAM presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited, powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines, associate partner Nepal Tourism Board, hospitality partner The Solti Kathmandu, knowledge partner education.com, internet partner Dish Home Fibernet, television partner Castromonop Television, promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association Nepal Han, Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA, Trekking Agencies Association of Nepal TAN, supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Imprex Private Limited, Brand Group Private Limited, live on Castromonop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue NATHAM Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. एउटा सोच बोकेको मान्छे हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा मेरो विश्वास मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड